హృదయాలను ప్రభువు వైపునకు త్రిప్పుకుందాం. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. అందరం కూడా లేచి నిలబడదామా అండి? Let's all stand to our feet. This is a time to praise and worship Him. Amen. ఏం సమయం అండి ఇది? ఏ సమయం ఇది? అందరు చెప్పాలి. ఏం చేయాలి మనము? Come on, make it louder. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అందరు కలిసి? యేసయ్యని స్తుతించాలి, మనం ఆయన్ని ఆరాధించాలి. హల్లెలూయా. You know, when we worship, when we praise God, మనం ఎప్పుడైతే మనం నోర్లిప్పి స్వరాలెత్తి మనం దేవుని స్తుతిస్తామో ఏం జరుగుతుంది అంటే you are magnifying your Father. Hallelujah. You are magnifying His power. అంటే నువ్వు దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అని నువ్వు తెలియజేస్తున్నావు. హల్లెలూయా. నువ్వు దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో, నీ తండ్రి ఆయన శక్తి ఎంత గొప్పదో అని నువ్వు చాటి చెప్తున్నావు. ఆమెన్, ఆమెన్. సో నువ్వు నీ శత్రువుకి చెప్తున్నావు, నీ సమస్యలతో నువ్వు చెప్తున్నావు ఏమని? నా దేవుడి ముందర ఏది కూడా పనికిరాదు. హల్లెలూయా. నా దేవుడు అంత గొప్పోడు అని నువ్వు చెప్తున్నావు. ఆమెన్, ఆమెన్. హల్లెలూయా. Do you believe that your God is bigger than your problems? Yes or no? Do you believe it, church? You believe it? Yes. So come on, let's put our hands together for Jesus. అందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఆయన నామాన్ని ఘనపరుచుకుందామండి. అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఆయన నామాన్ని ఘనపరుచుకుందాం. స్వరాలెత్తి ఆయనకు పాడదామండి. With everything I am, I'll give you praise.
Jesus, your love is better than life. Thank you, Jesus, you are faithful. Thank you, Jesus, your love is better than life. Hallelujah. మేము థ్యాంక్ యూ జీసస్ అని పాడతాము. మీరేం పాడాలండి? యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ అని చెప్పాలి. ఆమేన్. యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ అంటే నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడు వయా అని మనం యేసయ్యకి చెప్తున్నాము. హల్లెలూయా. చెప్తామా? ఓకే, విల్ సింగ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్. మీరేం పాడాలి? యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ జీసస్. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Come on. Thank you, Jesus. Your love is. Aakhari sariga. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. You're so good to me. With everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. You're so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Okay. ఒక చిన్న పని చేద్దామండి మనందరం కూడా. You're so good to me. Can we have a chorus on the screen please? You're so good to me. అందరు చెప్దామా? You are. I want everyone to open your mouth and say this. You are so good to me. So good to me. With everything I have, yes, I will give you praise. చెప్దామా యొక్క మాట యేసయ్యకి కదండి. ఎవరన్నా అంటారా నేను ఈరోజు ఏమై ఉన్నానో అంతా నా జ్ఞానం వల్లనే అని చెప్పగలరా ఎవరైనా? కెన్ ఎనీవన్ సే లైక్ దట్? కాదు కదా. వాట్ ఎవర్ వి ఆర్ టుడే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రైజ్. ఆమేన్. మనం ఏమై ఉన్నామో ఈరోజు ఎవరి వలన అయి ఉన్నామండి? ఎవరి వలన అయి ఉన్నామో చెప్పాలి అందరి గట్టిగా. ఎవరి వలన అయి ఉన్నామో? యేసయ్య వలన కదా. So let's all say this together. Without music we'll do it. Shall we do it? స్వరాలెత్తి చెప్దామా అండి యేసయ్యకు? Hallelujah. Let's all say. You're so good to me. With everything I am, I'll give. చేతులు పైకెత్తి. I'm better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. You're so good to me. అందరు చెప్పాలి. Come on. Give you. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అనకూడదు. You should sing it. Come on. With everything I am, I give you. You're so good to me. Come on. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, for the last time, you're so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Hallelujah. Come on, give a clap offering to God. అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి యేసయ్య నామాన్ని ఘనపరుస్తామండి. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Sir, let me ask you a question. మన యేసయ్య ఎలాంటి వాడండి? ఎలాంటి వాడు యేసయ్య? గట్టిగా చెప్పాలి నాకు. ఎలాంటి వాడు యేసయ్య? మంచివాడు కదా. మంచివాడు కదా. సో మంచివాడైన దేవునికి మంచి స్తుతి బలి మనం అర్పించాలి. హల్లెలూయా. అందరి చేతులు పైకెత్తి అయ్యా నీకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి, మంచివాడమైన దేవా అంటూ ఆయన నామాన్ని ఘనపరుచుకుందామండి. రెడీ? Are you ready to give your best to God this morning? Amen. Come on, church.
చెప్పాలండి. I want everyone to sing along and praise Him. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ మంచివాడా మంచివాడా చాలా చాలా మంచివాడా 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 చాలా చాలా మంచివాడా నీదు కృపయే ధారాళముగా మాపై కుమ్మరించువాడా నీదు కృపయే ధారాళముగా మాపై కుమ్మరించువాడా మంచివాడా మంచివాడా చాలా చాలా మంచివాడా అందరు శబ్దమండి మంచివాడా చాలా చాలా మంచివాడా Thank you, Lord. We praise you, Jesus. అందరు కలిసి చెప్తామండి. పాపిగా నేను ఉండకూడదని నా కొరకే నీవు దిగి వచ్చావయ్యా అంటూ పాపిగా నేనుండకూడదని నా కొరకే నీవు దిగి వచ్చావు దోషిగా నేనుండకూడదని నా శిక్ష యావత్తు నీవు పొందావు పాపిగా నేనుండకూడదని నా కొరకే నీవు దిగి వచ్చావు దోషిగా నేనుండకూడదని నా శిక్ష యావత్తు నీవు పొందావు నీ త్యాగముతో మార్చి రక్తముతో కడిగి నన్ను శుద్ధునిగా చేసి యోగ్యునిగా చేసి నీ త్యాగముతో మార్చి రక్తముతో కడిగి నన్ను శుద్ధునిగా చేసి యోగ్యునిగా చేసి నిత్య జీవమునే అందించావు నీ యొక్క కరుణనే కుమ్మరించావు మంచివాడా మంచివాడా చాలా చాలా మంచివాడా 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 చాలా చాలా మంచివాడా ఉగ్రత నాపై రాకూడదని నీతిమంతునిగా తీర్చివేశావు శత్రువునే మాత్రం కాను అని సమాధానముతో నింపివేశావు ఉగ్రత నాపై రాకూడదని నీతిమంతునిగా తీర్చివేశావు శత్రువునే మాత్రం కాను అని సమాధానముతో నింపివేశావు నీ హస్తముతో కాచి రెక్కలతో దాచి శుద్ధాత్మనినే పంపి నన్ను ధైర్యముతో నింపి నీ హస్తముతో కాచి రెక్కలలో దాచి శుద్ధాత్మనునే పంపి నన్ను ధైర్యముతో నింపి నీ విశ్వాసమునే స్థిరపరిచావు నీ యొక్క ప్రేమనే కుమ్మరించావు మంచివాడా మంచివాడా చాలా చాలా మంచివాడా 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 చాలా చాలా మంచివాడా నీదు కృపయే ధారాళముగా మాపై కుమ్మరించువాడా నీదు కృపయే ధారాళముగా
వందనాలు తండ్రి. మా మంచి దేవుడవయ్యా నీకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి. అవునైనా మేము శిక్షకునైనా పాత్రులుగా ఉంటిమయ్యా, కానీ మమ్మల్ని తండ్రి విడిపించిన దేవానికి కృతజ్ఞతలయ్యా. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, వి ప్రైజ్ యూ జీసస్. అయ్యా నీకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి. అందరం కూడా చెప్దామండి, అయ్యా నీకు వందనాలు తండ్రి. నా జీవితంలోనైనా కార్యం చేసిన దేవానికి కృతజ్ఞతలనైనా, నన్ను వెదకి నన్ను రక్షించిన దేవానికి కృతజ్ఞతలు అని చెప్దామండి. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అయ్యా నీకే వందనాలు తండ్రి, వందనాలయ్యా, వందనాలు తండ్రి. నిత్య జీవముని అందించిన దేవాని కృతజ్ఞతలయ్యా. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఓ సఖారలబా షెహెరియారలబా. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. Lord, thank you, Lord. నీకంటే ఉన్నతమైన వారు ఎవ్వరు కూడా లేరయ్యా. ప్రియమైన దేవుని సంఘం అందరం కూడా దేవుని ఆరాధిస్తామండి. చెప్దామయ్యా, నీకంటే ఉన్నతమైన వారెవరయ్యా, ఆశ్చర్యకరుడా నా యేసయ్యా. నీకంటే ఉన్నతమైన వారెవరయ్యా, ఆశ్చర్యకరుడా నా యేసయ్యా. ఆశ్చర్యకరమైన ప్రేమలో నన్ను రూపించిన కృపలను, ఆశ్చర్యకరమైన ప్రేమలో నన్ను రూపించిన కృపలను తలంచగా ధ్యానించగా, తలంచగా ధ్యానించగా ఉప్పొంగుచున్నది నా హృదయము. అందరు చెప్తామండి. Let's all lift up our voices and sing this. నా స్తుతి పాత్రుడా, నా స్తోత్రారుడా, నా మనసారా నిన్నే స్తోత్రించెదా. నా ఆరాధ్యుడా, నా ఆధారుడా, నా బ్రతుకంతా నీతో జీవించెదా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. యేసయ్యా నీకు కృతజ్ఞతలయ్యా.
సర్వమై ఉన్న దేవానికి వందనాలు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవానికి కృతజ్ఞతలయ్యా. మా మధ్యలో ఉన్న దేవానికి వందనాలు తండ్రి. మా మధ్య సంచరిస్తున్న దేవానికి కృతజ్ఞతలయ్యా. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. నీకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి. మా ఆధారమయుడ దేవానికి కృతజ్ఞతలయ్యా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. స్థిరపరచిన కృపలను సర్వోన్నతమైన ప్రేమలో నన్ను స్థిరపరచిన కృపలను తలచరా ధ్యానించరా తలచరా ధ్యానించరా ఉప్పొంగుచున్నది నా హృదయము ఉప్పొంగుచున్నది నా హృదయము నా స్తుతి పాత్రుడా నా స్తోత్రారుడా నా మనసారా నిన్నే స్తోత్రించెదా నా ఆధార్యుడా నా ఆధారుడా నా బ్రతుకంతా నీ నా స్తుతి పాత్రుడా నా స్తుతి పాత్రుడా నా స్తోత్రారుడా అందరు శబ్దాన్ని ఆయా. నా మనసారా నిన్నే స్తుతించేదను తండ్రి. నా ఆధారుడా నా బ్రతుకంతా నీతో నా స్తుతి పాత్రుడా. అందరం కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆ నామాన్ని ఘనపరుచుకుందామని. లెట్స్ ఆల్ ఎగ్జాల్ట్ హిమ్. హి డిజర్వ్స్ యువర్ ప్రైజ్. అందరం కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి చెప్తామయ్యా, నా స్తుతి పాత్రుడవు నువ్వే తండ్రి, నా ఆధారుడవు నువ్వే తండ్రి, నా ఆరాధ్యుడవు నువ్వే తండ్రి అని చెప్తామని. నిన్నే స్తోత్రించెదా నా ఆరాధ్యుడా నా ఆధారుడా నా బ్రతుకంతా నీతో జీవించెదా నా బ్రతుకంతా నీతో జీవించెదా నా బ్రతుకంతా నీతో జీవించెదా నా బ్రతుకంతా నీతో జీవించెదా నా బ్రతుకంతా నీతో
బ్రతుకంతా నీతో జీవించేదా. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అయ్యా నా బ్రతుకంతా నీతో జీవించేదా. ప్రియమైన దేవుని సంగమా, అందరం కూడా ఆయన నామాన్ని ఘనపరుస్తామండి. లెట్స్ ఆల్ వర్షిప్ హిమ్. యూనో బైబిల్లో ఎంతమంది అయితే యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి యేసయ్య పాదాలని పట్టుకొని ఆయన ఎంతమంది అయితే పూజించారో వారందరికీ ఎవరు ఫోర్స్ చేయలేదు నువ్వు ఆరాధించు యేసయ్యని. నో, దే చోస్ టు వర్షిప్ హిమ్. దే చోస్, వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు యేసయ్య పాదాలని. వారికి కూడా సమస్యలు వచ్చాయి, వారికి కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి. కానీ ఆ సమస్యలన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి వాటి వైపుని చూడకుండా యేసయ్య వైపుకి వారి దృష్టి మళ్ళించుకున్నారు. హల్లెలూయా. మనం బైబిల్లో మరియమ్మని చూస్తామండి. అన్నిటినీ విడిచిపెట్టి వచ్చి యేసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చుంది. అన్నిటి గురించి చింతపడట్లేదు. ఆమె ఏం చేస్తుందంటే షీ సాట్ అట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక్క మాటని గుర్తు చేస్తున్నాడు. నో, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యు మైట్ బీ హ్యావింగ్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, లెట్ యువర్ ఫోకస్ బీ ఆన్ జీసస్. Magnify him. Tell him how great he is. Tell him, Lord, సమస్తాన్ని చేయగల దేవుడు నువ్వయ్యా. అయ్యా, నేను నిన్నే స్తుతిస్తాను. నా దృష్టి అంతా కూడా నేను నీ వైపే పెడతానయ్యా. Maybe your thoughts, your worry will not let you to worship, but I want you to decide to yourself. నీకున్న చింత, నీకున్న కష్టాలు, నీకున్న ఏవి కూడా నిన్ను అలౌ చెయ్యవు ఆయన్ని ఆరాధించడానికి, ఆయన్ని స్తుతించడానికి. కానీ ఈ హృదయకాల సమయంలో మేక్ అ డెసిషన్. చెప్పు, నేను నా దేవుని స్తుతిస్తాను. బికాస్ హీ ఈజ్ ద వన్ who will help you. ఎక్కలేని కొండలను ఎక్కించేవాడు ఆయన. హల్లెలూయా, hallelujah. Come on, church, this is the time. I want you all to just lift your hands and say, Lord, you are good to me. Lord, you are the one. You are the one who I'm తండ్రి, నేను ఆధారపడేవాడు. నా ఆధారము నువ్వే తండ్రి. Lord, I lean on to you, Lord. You are my only hope. You are my light. Come on, tell him. నీ నోరిప్పి స్వరమెత్తి ఆయనకి చెప్పు, అయ్యా నా ఆధారము నువ్వే తండ్రి. నన్ను నిత్య మార్గంలో, నిత్య జీవంలోకి తెచ్చిన దేవుడవు నువ్వే అయ్యా. నీకే కృతజ్ఞతలు. నా స్తుతి నీకే అయ్యా, నా స్తుతి నీకే తండ్రి అని చెప్పి నీ సొంత మాటల్లో ఆయన్ని నువ్వు స్తుతించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Thank you, Father. Give everything to him. Surrender yourself to him. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. నన్ను పిలిచిన దేవా, నన్ను ముట్టిన ప్రభువా, నీవు లేనిదే నేను లేనయా. నన్ను పిలిచిన దేవా, నన్ను ముట్టిన ప్రభువా, నీవు లేనిదే నేను లేనయా. నీ జీవించ
త్రొట్రిల్లి నడచినప్పుడు ఆదుకున్న వారు లేరు, ఒంటరిగా ఏడ్చినప్పుడు ఓదార్చువారు లేరు. త్రొట్రిల్లి నడచినప్పుడు ఆదుకున్న వారు లేరు, బిగ్గరగా ఏడ్చినప్పుడు కన్నీరు తుడిచే కృప, బిగ్గరగా ఏడ్చినప్పుడు కన్నీరు తుడిచే కృప. నీ కృప లేకుంటేనే నేను లేను, నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమి లేను. నీ కృపయే కావాలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమి లేనయ్యా. నీ కృపయే కావాలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమి లేనయ్యా. యేసయ్యా, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అయ్యా నీ కృప లేకుంటే మేమేమి కూడా లేమయ్యా. Your grace is sufficient for us. Thank you Lord. Oh, we worship you Jesus. Oh, sekharalaha sekhandayalale. నేనని చెప్పుటకు నాకేమీ లేదు, సామర్థ్యమనుటకు నాకని ఏమీ లేదు. నేనని చెప్పుటకు నాకేమీ లేదు, సామర్థ్యమనుటకు నాకని ఏమీ లేదు. అర్హత లేని నన్ను హెచ్చించినది నీ కృప, అర్హత లేని నన్ను హెచ్చించినది నీ కృప, అర్హత లేని నన్ను హెచ్చించినది నీ కృప, అర్హత లేని నన్ను హెచ్చించినది నీ కృప. నీ కృప లేకుంటేనే నేను లేను, నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమి లేను. నీ కృపయే కావాలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమి లేనయ్యా. నీ కృపయే కావాలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమి లేనయ్యా. యేసయ్యా, ప్రభువా మీకు Thank you, స్తోత్రం. Lord. ప్రియ జనాంగమా, పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మన మధ్యలో తన సింహాసనాన్ని స్థాపించుటకు మన మధ్యకు దిగి వచ్చి ఉండగా కృతజ్ఞత హృదయము కలవారమై రెండు చేతులెత్తి మన హృదయపు అంతరంగాల్లోనున్నటువంటి కేకను ఆయన వైపు వినిపింపచేద్దాం. ప్రభువా ఈ స్తుతి ఆరాధన మీకేనయ్యా. అయా, ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్న నన్ను మీరు ప్రేమించి మా కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి మీ కృప విస్తరింపచేసి మమ్మల్ని ఆదుకున్న దేవుడవైనందుకై మీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు నాయనా. మీ కృప లేకుంటే మేమేమైపోయేవారిమి ప్రభువా. ఓ మా ఆరాధనకు యోగ్యుడవయ్యా, మా ఆధారమైన దేవుడవు మీరే ప్రభువా. మీకు స్తోత్రములు నాయనా, మీకు స్తోత్రాలు, మీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా. నిత్య జీవపు మాటలు ఊటలు కలిగిన మిమ్మలను విడిచి మేమెక్కడికి వెళ్ళి బ్రతకగలము నా తండ్రి. ఓ థ్యాంక్ యూ నాయనా, థ్యాంక్ యూ నాయనా. అయా, మీ పరిశుద్ధ సన్నిధిని మా మధ్యలో ఉంచినందుకై మీకు స్తోత్రములు నాయనా. ప్రియ సంఘమా, ఆయన మధ్యలో మన మధ్యలో సంచారం చేస్తూ ఉండగా, మన మధ్యలో ఆయన సంచారము చేస్తూ ఉండగా ఆయన సన్నిధిని నిండారులుగా అనుభవిస్తూ కృతజ్ఞత హృదయముతో
ఆయనకు ఈ స్తుతి ఆరాధనను మనము సమర్పిద్దాం. పరిశుద్ధుడవగు తండ్రి, కృపగలిగిన దేవా, మా మధ్యకు వచ్చినందుకై, మా స్తుతుల పైన మీరు ఆసీనుడవైనందుకై మీకు స్తోత్రములు నాయనా. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి, కరుణించి, కనికరించి, అయా మమ్మలను కోరుకుని మీకు కొరకు ప్రత్యేకించి ప్రత్యేక జనము అని చెప్పి పిలుచుకున్నారే, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువా. మా మధ్యలోకి వచ్చి మా హృదయాలలో మీ సింహాసనాన్ని స్థాపించి నాయనా, మా సంఘములో మీరు మహిమ పొందుకుంటూ ఉన్నందుకై మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువా. ఆశ కలిగినటువంటి ప్రతి హృదయాన్ని మీరు తృప్తిపరుస్తూ ఉన్నందుకు మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం అయా. మీ కృప మమ్మలను దొంగ ఊపిల నుంచి లేవనెత్తి క్రీస్తనే బండపైన స్థిరపరిచి ఉన్నది కదా ప్రభువా. మిమ్మల్ని స్తుతించకుండా మేము ఏ విధంగా ఉండగలము నా తండ్రి. మీకే ఆరాధన, మహిమ, ప్రభావములు చెల్లిస్తూ ఈ స్తుతి గానముల ద్వారా మీరు మాత్రమే మహిమ పొందుకున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ స్తుతి ఆరాధన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు నామములోనే మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. ప్రియజనమా, అందరూ కూర్చోండి. దేవుని పరిశుద్ధ సన్నిధి, ఆయన ప్రసన్నత మన మధ్యలో, ఆయన మందిరంలో ఆయన నింపి ఉన్నాడు. అందును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, 21 రోజు ఉపవాస ప్రార్థన మనము హృదయపూర్వకంగా మనం అనుభవించాం కదా. అది నిజంగా మనకెంతో సంతోషం. ఆ 20 మనది సీజనల్ భక్తి కాదండి, మనది సీజనల్ భక్తి కాదు. ఈ ఉపవాస ప్రార్థనల ద్వారా ప్రభువుకు మరింత మనం చేరువవుతున్నాం అన్నది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి సత్యం. యోహాను భక్తుడు ఆయన రొమ్మున అనుకున్నటువంటి శిష్యుడు అని అంటే, రేమా సంఘంలోని ప్రతి విశ్వాసి కూడా అంత సమీపంగా ఆయనకు జీవించాలన్నదే మన ఆశ, ఆసక్తి అయి ఉన్నది ప్రియులారా. ఈ సమయంలో సాక్ష్యముల కొరకు 1-2 సాక్ష్యముల కొరకు సమయం ఉన్నది. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు వచ్చి మీ సాక్ష్యాన్ని సంఘము ఎదుట ప్రకటించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. సాక్ష్యములు లేని పక్షంలో ఎంతమంది దేవుని మాట కొరకు ఆశ కలిగి ఉన్నారండి? దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశించినట్లుగా మన హృదయం నిజంగా ఆశ కలిగి ఉన్నది. కాబట్టి మన మధ్యలో దేవుడు తన సేవకుడి ద్వారా రిలీజ్ చేసేటటువంటి మాటను మనం పొందుకునే దానికి మన హృదయాలను సిద్ధపరచుకుందాం. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి మన సీనియర్ సంఘ కాపరి ప్రమోద్ అన్నను వాక్య పరిచర్య నిమిత్తము నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. అన్నను 2 చప్పట్లు కొట్టి ఆహ్వానం చేద్దాం. చాలా సంతోషం. దేవునికి స్తుతి, మహిమ, ఘనత కలుగునుగాక. హల్లెలూయా, ఆమెన్. క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, 1-2 అనౌన్స్మెంట్స్ నేను చేసిన తర్వాత నేను ముందుకెళ్తానండి. మరి మనము ప్రయాణించి వచ్చినటువంటి రోడ్డు ప్రియులరా, బహుశా దేవుని యొక్క చిత్తమైతే రేపటి నుంచి ఫ్రమ్ టుమారో ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్, యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే నేను మీ అందరికి అప్డేట్ చేస్తాను. ఏంటి అప్డేట్ అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి బహుశా మనము రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. వారు కంకర, ఇసుక, సిమెంట్ లారీస్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత వేసిన రోడ్డుకు క్యూరింగ్ కొరకు అన్ని కట్టలు కట్టేస్తారు. సో దట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు ట్రావెల్ ఆన్ దట్ రోడ్. అందుకని ఒక వన్ మంత్స్ లేక 2 months ప్రియులరా, దాన్ని రోడ్డు ప్రోగ్రెస్ని బట్టి వీ మే హ్యావ్ టు రీస్కెడ్యూల్ అవర్ సర్వీస్ టు జూబ్లీ హాల్. మన జూబ్లీ హాల్లోనే 3rd సర్వీస్ అక్కడే పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. దయచేసి ఈ విషయంలో మీరందరూ కూడా సహకరించాలని మనం చేస్తున్నాం. ఐ విల్ అప్డేట్ యూ ఆన్ ద థింగ్. రెండో విషయం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరి రానున్న రోజుల్లో గత నెల అంతట్లో గత 3 వారాలుగా మనం చక్కటి ఉపవాస ప్రార్థన పండుగలలో పాల్గొన్నాం. మీలో ఎంతమంది చిత్తశుద్ధితో మరి ఉపవాసం చేసి సంఘంతో ఏకీభవించారో మీకు మాత్రమే తెలుసు. బట్ ఐ ఎంకరేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే, బికాజ్ దట్ ఈస్ one weapon Satan does not have any answer for.
ఉపవాసం చేసి ప్రార్థించేటువంటి భక్తునికి ముందుగా సాతాను నిలబడలేడు. ప్రేమండి దేవుని బిడ్డలారా, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ వెపన్. అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా చెప్పాడు, యూ షుడ్ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే. కొన్ని విషయాలు నీ జీవితంలో ఉపవాసము చేతనే తప్ప మరి ఏ విధముగా కూడా జరగవు అనే విషయాన్ని చెప్తూ వచ్చాడు. సో లెట్ us హ్యావ్ దట్. ప్రేమండి దేవుని బిడ్డలారా, February 14th ఈజ్ వ్యాలంటైన్స్ డే కదండి. వ్యాలంటైన్స్ డే ప్రపంచమంతటా కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ వీ వాంట్ టు డూ ఇట్ యాజ్ ఏ వండర్ఫుల్ స్పిరిచువల్, మన చర్చ్లో కూడా అది ఫ్యామిలీస్ పరంగా ఒక మంచి ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. దాని గురించి కూడా కపుల్స్ మాత్రమే, మ్యారీడ్ కపుల్స్ కొరకు ఇది ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి దయచేసి ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు రెడీగా ఉండండి. విల్ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఈవెంట్. వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఏ candlelight dinner between couples, okay? And that will be a very wonderful, memorable event for the couples. So we want to come up with this beautiful program on February 14th. So mark the dates. We'll announce more details in the days to come. Actually, ఈరోజు నేను వేరే విషయం గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను, కానీ రీసెంట్లీ ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. అండ్ ఈ మాటల్లోనే మా స్నేహితుడు ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. ఫ్యామిలీస్ గురించి, హస్బెండ్స్ అండ్ వైఫ్స్ గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభించి, హీ నోస్ దట్ ఐఎమ్ ఏ పాస్టర్. సో హీ వాజ్ సేయింగ్ ఫ్యామిలీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా చాలా బలహీనపడతా ఉంటూ ఉన్నాయి, మరి ఫ్యామిలీస్లో ప్రేమ లేకుండా ఉంది అని చెప్తూ, మరి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు కూడా తను చెప్తూ వచ్చాడు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డారు. వెన్ ఐ హర్డ్ those things, I felt that definitely in churches we need to have more stress on the families as well. కారణం ఏంటంటే, పాశ్చాత్య దేశాల్లో మాదిరిగా ఈ రోజుల్లో భారతదేశం సంస్కృతిలో కూడా డైవర్స్ రేట్స్ ఎక్కువైపోతూ ఉన్నాయి. The percentage of families getting separated, couples getting separated is becoming more and more frequent, and more so in churches as well. చర్చెస్లో కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి విశ్వాసులు సహితము, దేవుని పేరు పెట్టబడినటువంటి వారు సహితము వారి కుటుంబాలను సరిగ్గా ఉంచుకోలేకపోతూ ఉంటున్నారు. ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా, చాలా వీక్ రిలేషన్షిప్స్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ దట్ దే స్టే ఇన్ వన్ హౌస్, ఒక ఇంటిలో ఉంటేనే వారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారని కాదు. మేబీ యు ఆర్ ఎ టెస్టిమనీ ఆఫ్ others, or maybe from your own life, that even though couples stay under one roof, they may be staying miles apart. ఒక కప్పు క్రింద ఉన్నా కూడా చాలా దూరము, ఎంతో అగాధము వారి మధ్యలో ఉండవచ్చు. ప్రియులారా, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అండ్ I have understood from some couples that they don't stay in one room. Even though they stay in one house, they don't stay in one room. Husband has a separate room, wife has a separate room, children has a separate room. They have so that's possible also. అంటే నేను ఈరోజు అందుకనే ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నాను. ప్రియులారా, కొంచెం మ్యారేజ్ సెరమనీ లాగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఓకే, బికాజ్ ఫ్యామిలీస్ గురించి చాలా చాలా అవసరమని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఒక కపుల్ గురించి నేను విన్నాను. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఆ కపుల్ కొత్తగా పెళ్ళయిన తర్వాత భార్య తన యొక్క భర్త ఇంటికి వెళ్ళింది. తన భర్త ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత 2-3 రోజుల్లో వారిద్దరు కూడా బయటికి వెళ్ళారు. ప్రియులారా, భార్య భర్తలు ఇద్దరు తిరగడానికి వెళ్ళారు. భార్యకేమో ఆ రోడ్డు పక్కన కనిపించిన పానీపూరి తినాలనిపించింది. ఇది నిజంగా జరిగిందే చెప్తా ఉన్నాను. పానీపూరి తినాలనిపించి, అది కొంచెం అంటే అంత నీట్గా ఉండదు కదా. పానీపూరి తినాలనిపించినా సరే ఆమె తన భర్తతో, ఏమండి నాకు పానీపూరి కొనిస్తారా అని అడిగింది. పానీపూరి తిందామా అంటే భర్త కాస్త ఏమన్నాడంటే, అమ్మ పానీపూరి తిందాం, తప్పనిసరిగా తిందాం, 100% తిందాం, కానీ ఇక్కడ వద్దు, వేరే మంచి షాప్లో తిందాం అన్నాడు. అంతే. ఏమన్నాడండి? ఎవరైనా సరే అంతేగా, అపరిశుభ్రంగా, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ నీట్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ హైజెనిక్, జనరలీ వీ వుడ్ సే వీ కెన్ ఈట్ సమ్ అదర్ ప్లేస్, రైట్? దట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రేంజ్ థింగ్. ఇంకా ఆ మాట అనేసరికి భార్య నొచ్చుకొని, ఆహా, నేను ఏమి బంగారు అడిగానా, నేను వెండి అడిగానా, నేను పానీపూరే కదా అడిగింది, పానీపూరి కొనియాడంటాడు అనేసి టుక్ 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 కొట్టింది. ఎవరికి? మమ్మీ, డాడీ అని కొట్టింది. టక్ 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 కొట్టేసి, మమ్మీ పానీపూరి కొనియటం లేదు మమ్మీ నాకు. తల్లి ఏం చెప్పాలండి? ఏముందమ్మా, ఇంకోసారి తినొచ్చు కదా, ఏముంది అంతేముంది, పానీపూరి కొరకు నువ్వు నా కొరకు నా దగ్గర ఫోన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అని చెప్పాలా? ఏమండి, అంతేనా?
మనం కూడా ఈమె చెప్పినట్టు చెప్తామా? ఈమెమనిందంటే, ఆహా నా కూతురు పానీపూరి అడిగితే పానీపూరి కూడా కొనియలేదు, పానీపూరి కూడా కొనియలేదు, ఆహా ఉండడు, ఇంకా మా పాప ఉండదు ఇంట్లో. పానీపూరి కొరకు నా కూతురు పానీపూరి అడిగితే పానీపూరి కూడా కొనియడా అనేసి మా ఇంట్లో మీ ఇంట్లో మా పాప ఒక్క క్షణం కూడా ఉండదని వెంటనే పెట్టబెడ సర్దుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. కటింగ్ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, 1 month తర్వాత డైవర్స్ దగ్గరకు వచ్చింది. దేని కొరకండి? అది పానీపూరిలో అంత బలం ఉంది ప్రియులారా. దయచేసి భార్యాభర్తలు పానీపూరి అడిగితే 2 కాదు 4 కొనియండి ఫస్ట్. ఈ పానీపూరికి అంత శక్తి ఉంది. You see, now today they have actually filed a divorce case. ఆ పానీపూరితో ప్రారంభమైనటువంటి ఆ విషయము చిలికి గాలివానైపోయి వారిక డైవర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసారు. సి అంటే ఒక భర్త భార్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ను విడతీయగలిగినంత చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి కారణము కూడా అంత బలముగా అయిపోయింది. ఎప్పుడైనా ప్రియులారా, నా నోట్లో నుంచి ఈ మాట మీరు విన్నారు, 2-3 సార్లు చెప్పాను, మరలా చెప్తున్నాను. ఎనీ ప్రాబ్లం ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ యూ మేక్ ఇట్. జీవితంలో ఎదురయ్యే ఏ సమస్య అయినా కూడా దానికి నువ్వు ఎంత బలం ఇస్తావో అది అంత బలము కలిగింది, అంతకంటే ఏం పెద్ద బలం ఉండదు దానికి. ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా చిరునవ్వుతో నువ్వు దాన్ని చేయగలిగితే పెద్ద సమస్య చాలా చిన్న సమస్యగా చేసేసుకోవచ్చు. లేకపోతే చిన్న సమస్యను మనము దాన్ని దీర్ఘంగా చూసి మ్యాగ్నిఫై చేసి దాన్ని దిస్ ఈస్ ఎ బిగ్ థింగ్ అని అనుకుంటే ఎస్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ బిగ్ థింగ్. ఈరోజు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన కుటుంబాల గురించి మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరత చాలా చాలా ఉంది. నేను 3 విషయాలు చెప్తాను ప్రియులారా, కపుల్స్ గురించి, భార్య భర్తల గురించి. ఐ వాంట్ యూ టు know it, I want you to hear it, I want you to note it in your heart, very easy to remember, so I will give you 3 things. కపుల్స్ ప్రియులారా, ఫ్యామిలీస్ బలంగా ఉండాలంటే ఈ మూడు ఖచ్చితంగా జరగాలి. నంబర్ 1, గాడ్ ఫస్ట్, స్పౌస్ నెక్స్ట్, అదర్స్ లాస్ట్. అందరు చెప్పండి, గాడ్ ఫస్ట్, స్పౌస్ నెక్స్ట్, అదర్స్ లాస్ట్. నేను నిన్నే ఒక వెడ్డింగ్లో ఇది ప్రీచ్ చేశాను ప్రియులారా. గాడ్ ఫస్ట్ అంటే మ్యారేజ్ కాని వాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఇస్ ఏ sermon that can prepare you, that will prepare you for your marriage. God first in your life. If you want to have a strong family, you should become a committed disciple of Christ. You should be a lover of Christ. You cannot just be a mere follower. You cannot just hear and go and forget. No, you cannot do that. నీవు నీ కుటుంబ జీవితం నువ్వు ఆనందంగా ఉండాలి అంటే your relationship with Christ is it should be healthy, it should be strong. దీంట్లో కాంప్రమైజ్ లేదు ప్రియులరా. మన జీవితాల్లో మనము బలహీనమైన విశ్వాసులుగా ఉంటే సాతాను నన్ను అటాక్ చేస్తాడు ప్రియులరా. ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. కపుల్స్లో భార్య కానీ భర్త కానీ ఎవరైతే వీకర్ కౌంటర్ పార్ట్ ఉంటాడో, భార్య వీక్ ఉన్నా భర్త వీక్ ఉన్నా, దే బికమ్ ద టార్గెట్ ఫర్ ద ఎనిమీ అటాక్స్ దెమ్ ఫస్ట్. బికాస్ వేరే డోర్ మూయబడింది కాబట్టి వీకర్ పర్సన్ అటాక్ చేస్తాడు. వీకర్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి కుటుంబాన్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అందుకనే హూ ఎవర్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ లిసనింగ్ టు దిస్ వర్డ్, దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బికమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిసైపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, టు బికమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ కమిటెడ్ పర్సన్ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ మేక్ గాడ్ ఫస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఆల్వేస్ గాడ్ ఫస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఎందుకు దేవుడు మనకు నంబర్ 1గా ఉండాలి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా మన కుటుంబ జీవితంలో అంటే? ప్రతి దానికి ఆది అంతము దేవుడే. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ద సొల్యూషన్ లైస్ విత్ గాడ్. ద సొల్యూషన్ డస్ నాట్ లై ఇన్ మనీ. మనీ మే హెల్ప్. ఎంతమంది మనీ ఉన్న వాళ్ళు సంతోషంగా లేని కుటుంబాలు మీరు చూడట్లేదు? కొద్దిగా అట్లా బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, హాలీవుడ్ వైపు చూస్తే వాళ్ళకు డబ్బు ప్రియులారా, డబ్బు అంత పిచ్చిగా ఉంటుంది.
లాస్ ఏంజల్స్లో జరిగిన ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఒక హాలీవుడ్ హీరోయిన్, ఆమె ఎంతో నష్టపోయింది. ఆమె నష్టపోయిన దాంట్లో పర్సులు, ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యానిటీ బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా మంటల్లో కాలిపోయాయి. ఆ పర్సుల యొక్క ఖరీదు ఒకటే $4 million అంట. కెన్ యూ బిలీవ్? పర్సులు షీ లాస్ట్. అందుకని ఆమె ఎంత బాధపడతా ఉంది, నా బ్యాగ్స్ అన్ని కాలిపోయాయి. ఓరి తల్లి అంటే కానీ నా పాయింట్ అది కాదు. మనీ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ హ్యాపీనెస్, ఆర్ కంఫర్ట్స్ ఆర్ నాట్ ద హ్యాపీ ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ యువర్ హ్యాపీనెస్. నీకు ఎన్నో ఉండొచ్చు, నీకు పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఉండొచ్చు, అన్ని రూములలో ఏసీ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ కార్స్ ఉండొచ్చు, పెద్ద పేరు ఉన్న కుటుంబం నుంచి నువ్వు వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ నీ జీవితానికి హ్యాపీనెస్ అవి గ్యారంటీ చేయవు. నీ జీవితానికి హ్యాపీనెస్ గ్యారంటీ చేసేది ఏంటి అని అంటే దేవుడే. అందుకనే యూ షుడ్ కీప్ గాడ్ ఫస్ట్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఏ కమిటెడ్ పర్సన్. దేవా, నీవు లేకపోతే, ఈరోజు అదే పాడాం కదా, నీ కృప లేకపోతే, నీవు లేకపోతే నా కుటుంబం సంతోషంగా ఉండలేదు. భార్యాభర్తల మధ్యలో సంతోషం ఉండాలి అని అంటే దేవుని యొక్క ప్రమేయం చాలా అవసరం, దేవుని యొక్క కృప చాలా అవసరం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. When do we say that a marriage is successful, or a family is successful, or couple successful? What is the guideline? ఒక దంపతులు, ఒక మ్యారేజ్ సక్సెస్ఫుల్గా అయింది అని అంటే, అయింది అనటానికి సూచనలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద సైన్స్? మనీయా, ఉద్యోగాల, సంతానమా, ఇల్లు కట్టుకోవటమా, ప్రాపర్టీ సంపాదించటమా? నో ప్రియులారా, ఇవన్నీ కాదు. మనము చాలా చిన్న చిన్న ఇళ్ళ దగ్గరికి, ఆ కొట్టాల దగ్గరికి వెళ్తే కనిపిస్తుంది ప్రియులారా, వాళ్ళకి అవేవి ఉండవు, కానీ చక్కగా భార్య భర్త సంతోషంగా ఉంటారు. ఒక సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ ప్రియులారా, ఇదే ఒక సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ యొక్క సూచిక ఏంటంటే, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ఒకరిని ఒకరు చిత్తశుద్ధితో ప్రేమించుకుంటూ, గౌరవించుకుంటూ, క్షమించుకుంటూ, ఘనపరుచుకుంటూ, మరి ఇద్దరు కూడా అర్థం చేసుకొని, ఒకరికొరకు ఒకరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని, ఒకరికొరకు ఒకరు త్యాగాలు చేసుకుంటూ, ఆ కుటుంబం యొక్క క్షేమం కొరకై, కుటుంబం యొక్క సంతోషం కొరకై తమను తాము ఆ కుటుంబానికి అప్పగించుకోవటం. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్సెస్. అంతా నాదే జరగాలి అని భర్త అనుకుంటే సరిపోదు, అంతా నేను అనుకున్నట్టే జరగాలని భార్య అనుకుంటే సరిపోదు. అలా అనుకున్న కుటుంబాలు బలంగా ఉండవు. ప్రియులారా. జరగవచ్చు, చాలా కుటుంబాలు జరుగుతుంది, భార్య చెప్పినట్టే జరుగుతుంది, భర్త చెప్పినట్టే జరుగుతుంది ప్రియులారా. కానీ అలాంటి కుటుంబాలలో ఏమంటారు, అది చూడటం వరకే హ్యాపీనెస్. అది నిజమైన హ్యాపీనెస్ కాదు, అది నిజమైన సంతోషం ఉండదు. నిజమైన సంతోషం ఎప్పుడంటే భార్య భర్త ఇద్దరు చక్కగా అన్యోన్యంగా ప్రేమించుకొని, క్షమించుకొని, ప్రోత్సహించుకొని, ఘనపరుచుకొని, ఎంకరేజ్ చేసుకొని వారి జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళగలిగినప్పుడు, దేవుని మీద ఆధారపడగలిగినప్పుడు, ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేసుకొని, దేవుని గురించి మాట్లాడి, దేవుని గురించి ఆలోచించి, వారి జీవితంలో దేవుడు నంబర్ 1 అని ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటారో ఆ కుటుంబం బలమైన కుటుంబం. ప్రేమ, దట్స్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్యామిలీ. నౌ ద క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఇస్, do you have a successful family? Is your family life successful? నీ కుటుంబ జీవితము ఆనందకరంగా, విజయవంతంగా ఉన్నదా? లేకపోతే కారణాలు ఉండవచ్చు. వీ హ్యావ్ టు స్కాన్ అవర్ ఇష్యూస్. మన ఇష్యూస్ని మనం చూడాలి ప్రియులారా. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 19వ వాక్యం నుంచి కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం ప్రియులారా. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 19వ వాక్యం నుంచి దయచేసి చూడండి. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 19వ వాక్యం నుంచి చదవండి. దేవుడైన యెహోవా ప్రతి భూజంతువును, ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టునో చూచుటకు అతని యొద్దకు వాటిని రప్పించెను. జీవము గల ప్రతి దానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టునో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకును, ఆకాశ పక్షులకును, సమస్త భూజంతువులకును పేర్లు పెట్టెను. అయినను ఆదామునకు సాటి అయిన సహాయము అతనికి లేకపోయెను. అక్కడ ఆగుదాం ప్రియులారా. బిఫోర్ ఈవ్ కేమ్ ఇంటూ ఆడమ్స్ లైఫ్, ఆడమ్స్ ఓన్లీ ఫెలోషిప్ వాజ్ విత్ బర్డ్స్, యానిమల్స్, అంతే. పశుపక్షాదులతోనే తన సహవాసం, తన ఆనందమంతా కూడా పశుపక్షాదులతోనే. ఒరే గొర్రె ఎలా ఉన్నావు, ఒరే సింహమ ఎలా ఉన్నావు, ఒరే ఆవు ఎలా ఉన్నావు, పావురం ఎలా, ఇదే అనమాట ఆదాము జీవితం అప్పటి వరకు. దేవుడు చూస్తాడు, దేవుడు చూసి నో ఇట్స్ నాట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్గా లేదు అని అప్పుడు హవ్వను చేశాడు ప్రియులారా.
ఈ రోజుల్లో మన ఇండియాలో లేదు, కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వెళ్తే ప్రియులరా మీరు చూస్తారు, అమెరికా కానీ యూకే కానీ ఆస్ట్రేలియా ఇట్లాంటి దేశాలలో మీరు చూస్తారు, లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ గివెన్ అప్ ఆన్ రిలేషన్షిప్ విత్ హ్యూమన్స్. They don't find, they feel that they cannot confide in humans. మనుషులలో వారు తమ సహవాసం చేయటానికి తమకు నిజమైన ప్రేమ దొరకట్లేదు, నిజమైన సహవాసం మేము మనుషులతో చేయలేకపోతున్నామని ఏ పిల్లులనో కుక్కలనో లేకుంటే పాములనో కప్పలనో పెంచుకుంటున్నారు. వారి ఆస్తులు వారికి వీలునామాలు రాస్తున్నారు. వారికి నేను ఒక రోజు ప్రియులరా వెళ్ళాను స్టేట్స్లో బట్టలు కొనడానికి, పిల్లలు బట్టలు కొనడానికి వెళ్తే విచిత్రమైన షేప్లో ఉన్నాయి. ఇదేం షేప్ రా బాబు అని నేను తీసి కుక్కలు అంటావి, కుక్కలు కూడా మనుషులతో పెట్టారు. క్రిస్మస్ బట్టలు కుక్కలకి. అంటే మనుషులు ప్రియుల మనుషులలో సహవాసాన్ని ఎదుర్కోలేక ఇక చాలు నాకు మనుషుల వల్ల సంతోషం లేదు, ఆనందం లేదని మళ్ళీ తిరిగి ఆదాంలాగా జంతువుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు. బట్ దట్స్ నాట్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రియులరా, దేవుడు చూశాడు, ఆదామా నీకు సాటి అయిన సహాయమో లేరు, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ ఎ హెల్పర్, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ ఎ కంపానియన్. అప్పుడు హవ్వ గురించి ఆలోచించాడు. ఇప్పుడు చదవమా. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు అతని పక్కటెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడ్చివేసెను. తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన పక్కటెముకను స్త్రీనిగా నిర్మించి ఆమెను ఆదాము నొద్దకు తీసుకుని వచ్చెను. అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను, నా ఎముకలలో ఒక ఎముక, నా మాంసలలో మాంసము, ఇది నరున నుండి తీయబడెను గనుక నారి అని పిలువబడను. ఇంకా కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమై ఉందురు. చాలు. నేను ఈ మాట చదివినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైంది ఏంటంటే, వాస్తవానికి ఆదాము హవ్వకు తల్లిదండ్రులు లేరు. హవ్వ పుట్టింటికి వెళ్ళేది లేదు, అత్తగారింటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు, లేకుంటే హవ్వకు తల్లిదండ్రులు లేరు, ఆదాముకు కూడా తల్లిదండ్రులు లేరు. కానీ ఎందుకు రాశాడు మోషే? అసలు మోషే తల్లిదండ్రుల గురించి అసలు ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం. దేర్ వర్ నో పేరెంట్స్ ఫర్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్. హీ రోట్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ అస్, ఫర్ అస్, మన కొరకు రాస్తాడండి. ఆ విషయాలు నేను కొన్ని మాట్లాడతాను. కానీ ఇక్కడ ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు మనకు అర్థం కావాల్సింది ఇది. వెన్ గాడ్ సా దట్ ఆడమ్ వాజ్ ఇన్కంప్లీట్, దెన్ హీ మేడ్ ఈవ్. అనగా దేవుడు కుటుంబ జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఆయన ఇంటెన్షనల్గా ఒక కుటుంబాన్ని కట్టాలని అనుకున్నాడు, నడిపిస్తాడు. కుటుంబానికి ప్రియులరా, హీఈస్ ద ఇనిషియేటర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, హీఈస్ ద సస్టైనర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, హీఈస్ ద ఫినిషర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. దేవుడే వివాహాన్ని జరిగించేవాడు, కుటుంబాన్ని కట్టేవాడు, కుటుంబాన్ని సార్థకతలోనికి నడిపించేవాడు. ఈ మూడు కూడా చేసేది ఆయన. అయితే అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అని అంటే ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడే. ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు. ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వకుండా చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రియులరా, మన కుటుంబాన్ని మనం కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మన ఓవర్ స్మార్ట్ పీపుల్ కదా, మన దగ్గర చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దేవాన్ని కాస్త తెలియదు అని మనమే ప్రయత్నిస్తాం. ఆ ప్రాసెస్లో కాస్త మనందరం కూడా చతికిల పడిపోయి మనం ఫెయిల్యూర్ అవుతాం. ఈ హైరార్కీ చూసారా, గాడ్ ఫస్ట్, స్పౌస్ నెక్స్ట్, అదర్స్ లాస్ట్. ఇది మారకూడదు ప్రియులారా. ఇది ఎప్పుడైతే మారుతుందో దేర్ లైస్ ద ప్రాబ్లం. కాస్త భర్త వచ్చి దేవుని స్థానంలో కూర్చున్నా, భార్య వచ్చి దేవుని స్థానంలో కూర్చున్నా, అదర్స్గా ఉన్నటువంటి అత్తగారు కానీ మామగారు కానీ ఆడపడుచులు కానీ బావమరుదులు కానీ బావలు కానీ వీరొచ్చి దేవుని స్థానంలో కూర్చున్నా, లేకపోతే భర్త ఉండాల్సిన స్థానంలో వేరే వాళ్ళు కూర్చున్నా, భార్య ఉండాల్సిన స్థానంలో వేరే వాళ్ళు, షాటరింగ్, డిజాస్టర్. ఇది మారకూడదు ప్రియులరా, ఇది మారటానికి లేదు. ఇది ఎప్పుడైతే మారకుండా ఉంటుందో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సారీ అండి, ఐ హ్యావ్ ఎ థ్రోట్ ప్రాబ్లం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్కువగా మరి ప్రేయర్స్ చేయటం వల్ల, బట్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్. ఈ హైరార్కీ ఎప్పుడైతే మారుతుందో ప్రియులరా, దట్స్ వెన్ డిజాస్టర్ స్టార్ట్స్. ఈ హైరార్కీ చాలా కుటుంబాలలో ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, దే హ్యావ్ నాట్ ఫాలోడ్ దిస్ హైరార్కీ. దేవునికి ఇవ్వాల్సిన స్థానంలో వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, భర్త ఉండాల్సిన స్థానంలో వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, భార్య ఉండాల్సిన స్థానంలో వేరే వారికి వచ్చారు,
అదర్స్గా ఉండాల్సిన స్థానంలో దేవుడు ఉన్నాడు, అదర్స్గా ఉండాల్సిన స్థానంలో భర్త వచ్చాడు. అంత గందరగోళంగా కుటుంబాలు చిన్న భిన్నమైపోతా ఉన్నాయి. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఒక పానీపూరి కొరకు ప్రియులరా విడాకులు తీసుకునేంత వరకు వెళ్తుంది అంటే మీరు ఆలోచించండి. మా నాన్నకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వలేదు అని భర్త భావించిన, భార్య భావించిన ఆ కుటుంబం సంతోషంగా ఉండలేదు. ఇంకా మా నాన్నగారికి మంచి కుర్చీ వేయలేదు, మా అమ్మగారికి మంచి చీర కొనివ్వలేదు, మేము ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇచ్చిన స్వీట్లో రాయి వచ్చింది, మీరు అన్నం వండిన దాంట్లో సరిగ్గా లేదు, కావాలని వండినారు, కావాలని కారం ఎక్కువ వేసినారు అనే ఫీలింగ్స్ వచ్చినాయంటే డిజాస్టర్స్. యు అండర్స్టాండ్? టుడే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీస్. ఈజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్యామిలీ? వాట్ ఈస్ ద మెజరింగ్ స్కేల్ ఫర్ దట్ ఫ్యామిలీ? ఆ గాడ్ ఫస్ట్ అనే దాంట్లో ప్రియులరా ఇక్కడే యవనస్తులు, వివాహం కావలసిన వారు, మీకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రియులరా ఒక సామెత ఉంది తెలుగులో. సామెత ఏంటంటే దాహమైనప్పుడు బావి తవ్వుతారా అని. దాహమైనప్పుడు బావి తవ్వుతారా అని. మనకు దాహం అయితేనే అప్పుడు తవ్వుతాం స్టార్ట్ చేస్తామా మనము? ఎవరు స్టార్ట్ చేయరు ప్రియులరా. ముందు బావి తవ్వుకొని పెట్టుకోవాలి దాహమైనప్పుడు తాగటానికి. అలా వివాహం అయినప్పుడు ప్రియులరా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే గందరగోళ పరిస్థితులకు ఎదురైపోతూ ఉన్నారు. దాని గురించినటువంటి అవగాహన లేకుండా ఎలా ఒక ఫ్యామిలీని మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలా అత్తగారితో, మామగారితో, లేకపోతే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీతో అమ్మాయి ఎలా ఉండాలి, అబ్బాయి ఎలా ఉండాలి, వారికి తెలియకపోవటం వల్ల చాలా గందరగోళ పరిస్థితుల్లో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఉంటారు. ఆలోచించండి, వివాహం కానంత వరకు వారి తల్లిదండ్రుల దగ్గర అమ్మాయి ఎంత ఫ్రీడంతో ఉంటుంది కదండి. చాలా ఫ్రీడంతో ఉంటుంది. ఎలాంటి ఫ్రీగా మరి వాళ్ళ ఇంట్లో మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అభ్యంతరం కానంత వరకు కూడా చక్కగా ఫ్రీగా మంచిగా తన వస్త్రధారణ కానీ, తన హెయిర్ స్టైల్స్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి. కాస్త పెళ్ళి అయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తేనే అదే విధంగా ఫ్రీడంతో ఉంటే, అదే విధమైన వస్త్రధారణలు, అదే విధమైనటువంటి హెయిర్ స్టైల్లు అదే విధంగా ఉంటే కొన్నిసార్లు దేవుని బిడ్డలారా కాస్త ఫ్రిక్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అదేంటి ఇలా ఉంది, ఒక పద్ధతి లేదు, ఇలా ఎందుకుంటారు, నేర్పించలేదా అనేది వెంటనే ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు ద ఫ్యామిలీ. తల్లిదండ్రులారా దయచేసి నేను చెప్తూ ఉన్నానండి, సంఘ కాపరిగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను. పెళ్ళికి వయసు వచ్చిన పిల్లలు మీ ఇంట్లో ఉన్నా, ఒక 4-5 ఏళ్లలో మీ పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు అని మీకు అనిపించినా కూడా మీ ప్రిపరేషన్ ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. మా పిల్లలకైతే చాలా టైం ఉంది, ఇంకా చిన్న పిల్లలే. మీ పిల్లలు ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ప్రియులరా, మీ పిల్లలకు మాత్రం ఇది టైం. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ కిడ్స్ రెడీ, మ్యారేజ్ రెడీ. వారు అందుకనే మనం ప్రియులరా వంటలు నేర్పిస్తే అయిపోతుందని, లేకపోతే ఇంటి పనులు నేర్పిస్తే అయిపోతుందని అనుకోబాకండి. ప్రార్థన నేర్పించండి, బైబిల్ చదవటం నేర్పించండి, దేవుని మీద ఆధారపడటం నేర్పించండి. చిన్న సమస్య వస్తేనే టుక్ 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 కొట్టకూడదమ్మా అని చెప్పండి. చిన్న సమస్య వస్తేనే మోకరించి ప్రార్థన చేయమ్మా, నువ్వు కన్నీటితో నీ దేవుణ్ణి వెతికితే నీకు దేవుడు సహాయం చేస్తాడని నేర్పించాలి ప్రియులరా. మనం ఈ రోజుల్లో కుటుంబాలు ఎందుకు బలహీనంగా అవుతున్నాయంటే, యు సీ దిస్ హైరార్కీ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ మెయింటైన్డ్. గాడ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ హీ హ్యాస్ టు బీ. పెళ్ళైన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రియులరా ఇద్దరు కలిసి, నా మాట జాగ్రత్తగానండి, ఇద్దరు కలిసి, వీలైతే ఇద్దరు కలిసి ఒకే సంఘానికి ఆరాధనకు రావటానికి మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. భర్త ఒక చర్చికి, భార్య ఒక చర్చికి వద్దు ప్రియులరా. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. నీ భార్య కానీ నీ భర్త కానీ మన చర్చికి రాము, నేను వెళ్ళే చర్చికే మీరు రండి అంటే నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే యూ ప్లీజ్ గో విత్ దెమ్. వాళ్ళు నీ కొరకు రారు అని నువ్వు అనుకుంటే ఇట్స్ ఓకే, కానీ నువ్వు వెళ్ళు. కారణం ఇద్దరు ఒకే చోట ఉండటం చాలా అవసరం. ఇద్దరు ఒకే చోట ఉండటం వల్ల కుటుంబము బలపడుతుంది ప్రియులరా. కుటుంబంలో సమాధానం ఉంటుంది. దేవుడు ఇద్దరిని కలిపేవాడే కానీ దూరం చేసేవాడు కాదు. దేవుడు వేరు చేయడు. అందుకని నేను చర్చిలో కూడా చెప్తా ఉంటాను, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ప్లీజ్ సిట్ టుగెదర్. హస్బెండ్ వైఫ్ మీరు కలిసి కూర్చోనండి. వీ ఎంకరేజ్ దట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ డోంట్ సెపరేట్ husband and wife. This is the place we bring husband and wife together in love of Christ.
యేసుక్రీస్తు ప్రేమలో మనం వారు కలిసి ఉండటం అనేది మన ప్రాముఖ్యత ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా. ఇక రెండవది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, స్పౌస్ నెక్స్ట్. ఆలస్యంగా వచ్చిన వారి కొరకు నేను చెప్తా ఉన్నానండి, ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. 3 విషయాలు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి: గాడ్ ఫస్ట్, స్పౌస్ నెక్స్ట్, అదర్స్ లాస్ట్. అందరు చెప్పండి, గాడ్ ఫస్ట్. అందరు చెప్పాలి, గాడ్ ఫస్ట్, స్పౌస్ నెక్స్ట్, అదర్స్ లాస్ట్. సింపుల్ ప్రియులరా, మీ జీవితం అంతా కూడా మర్చిపోకూడదు. సెకండ్ వచ్చేసి స్పౌస్ నెక్స్ట్. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, భర్తకు భార్య, భార్యకు భర్త, వారిద్దరే. ఇక వారిద్దరే ప్రియులరా, మధ్యలో ఇంకెవరు ఉండకూడదు, ఎవరు అవకాశము ఇవ్వకూడదు. భార్య భర్తలు వారిద్దరి మధ్యలో వెళ్ళటానికి ఇతరులు కూడా ప్రయత్నించకూడదు. గాడ్ హెస్ మేడ్ ఇట్ దట్ వే. ఎందుకు ప్రియులరా, ఆదాము హవ్వలకు తల్లిదండ్రులు లేకపోయినా కూడా దేవుడు ఆ వచనాన్ని అక్కడ రాశాడు. తమ తల్లిని తండ్రిని విడిచి భర్త భార్యను హత్తుకొని ఉంటాడని మన కొరకు రాశాడు ఆయన. అయ్యా, మీకు మాత్రం తల్లిదండ్రులు ఉంటారు కదా, వీళ్ళకైతే లేరు. కానీ గమనించండి, భర్త భార్యతోనే ఉండాలి. ప్రియులరా, విడచి అనేటువంటి మాట చాలా గంభీరమైనటువంటి అర్థం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. విడచి అని అంటే మర్చిపోయి అని కాదు. విడచి అని అంటే నెగ్లెక్ట్ చేసి అని కాదు. విడచి అని అంటే పట్టించుకోకుండా ఉండాలని కాదు. విడచి అని అంటే తల్లిదండ్రులను విడిచి భార్యను హత్తుకొనును అనే మాటల అర్థం ఏంటంటే, తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువగా భార్యనే ప్రధానంగా తను చూసుకోవాలి అని చెప్పటం. ప్రియులరా, ఇది జరగట్ల, చాలాసార్లు జరగట్ల. వివాహమైన తర్వాత కూడా పురుషుడు, దయచేసి ఎవరిని ఉద్దేశించి నేను చెప్పట్లేదు, దైవజనులముగా మేము అనేక కుటుంబాలు చూస్తాం కాబట్టి ఒక అవగాహనలోకి ప్రభు తీసుకుని వస్తాడు కాబట్టి మాత్రమే నేను చెప్తూ ఉన్నాను, ఎవరు ఉద్దేశించి నేను చెప్పట్లా. వివాహమైన పురుషుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, వివాహమైన తర్వాత తన భార్య గురించి పట్టించుకోవాలి. వివాహమైన తర్వాత భార్య తన భర్త గురించి ఆలోచించాలి. నేను 2 వైపుల నుంచి మాట్లాడతాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. ఐ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఎనీబడి, ఐ విల్ షో అండ్ స్కాన్ బోత్ రిలేషన్షిప్స్. సాధారణంగా భర్త, పురుషుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, భార్యను తన తల్లితో కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాడు. తన తల్లితో ఎలా అంటాడంటే, సాధారణంగా పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత వెంటనే అన్నం ఎలా వస్తుంది, వాళ్ళకేం ట్రైనింగ్, అప్పటి వరకు నారాయణ స్కూల్లో చదివింటారు, చైతన్య కాలేజ్ చదివింటారు, మెడికల్ కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదివింటారు. పెళ్లి చేస్తే ఇంకా ఎక్కడ వంట నేర్చుకుని ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో వంట వండట్లా, స్విగ్గీ జొమాటోలు వచ్చిన తర్వాత అసలు నేర్చుకోవట్లా. సో కాబట్టి వారు అత్తగారింటికి వెళ్తేనే, అమ్మా సేమియా పాయసం చేయమ్మా, లేకుంటే జీరా రైస్ చేయమ్మా, చికెన్ కాజు చేయమ్మా అంటే వాళ్ళకి దిక్కు తెలియదు. ఇప్పుడంతా యూట్యూబే. ఇంకా కిచెన్లోకి పెట్టి యూట్యూబ్ పెట్టి, ఒక ఛానల్లో యూట్యూబ్ పెట్టి, ఒక ఛానల్లో వాళ్ళ మమ్మీని తీసుకొని, అమ్మ నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయమ్మా, నేను చేస్తూ ఉంటానంటే వాళ్ళ అమ్మ. ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే ప్రియులరా, నేను చూశాను కదా, ఇక్కడ వంట సరిగ్గా రావటము ఈ పాపకి ఎంత టెన్షనో అక్కడ వాళ్ళ అమ్మకు కూడా అంతే టెన్షన్. వాళ్ళ అమ్మ కూడా అంత టెన్షన్ పడుతుంది. అమ్మ ఉడికిందా చూడు తల్లి, పట్టుకోమ్మా, బాగా చేయమ్మా, ఈరోజు చాలా పెద్ద పరీక్ష వచ్చింది. కారణం అంటే యు సీ దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫ్యామిలీస్లో. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, సరే వండిన తర్వాత భర్త దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు. ఇప్పుడు చేతికి మారుతుందా లేదా ప్రియులరా? చేతికి నువ్వే 2 సార్లు చక్కగా గీత గీస్తే 2 గీతలు చక్కగా ఉండవు. మనమే సేమ్ పర్సనే. అలాంటిది ఒక కూరను 2 మనుషులు వండితే ఎలా ఉంటుంది? కాబట్టి భర్త అంటాడు, మా అమ్మ అయితే ఎంత బాగా వండుతుండే, మా అమ్మ వండినప్పుడు అంతా పోయి నా జీవితమే అయిపోయింది. ఇంకా ఏమయ్యా పప్పు తినపు సస్తావా అంటే మనం ఏమంటారు పిల్లరా? అంటే మాట చూడండి ఎట్లా, నాకు గోల్డెన్ డేస్ అయిపోయినాయి ఇంకా అంటే. ఆ మాట వింటేనే భార్యకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఏంటి నా జీవితం. పోనీ ఈ వైపు నుంచి ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు భార్యను ప్రియులమైన దేవుని బిడ్డలారా, భర్త గురించి ఆలోచించేద్దాం. భార్య సాధారణంగా ప్రియులరా, భర్త ఆ పురుషుడు తన తల్లి గురించి కంపేర్ చేస్తే, భార్య ఏం చేస్తుంది, స్త్రీ ఏం చేస్తుంది అంటే భర్తను వారి నాన్నగారితో కంపేర్ చేస్తుంది. వారి నాన్నగారితో ఏదైనా పండగకు తన స్తోమత కొద్దీ ఒక చీర కొనిచ్చాడు. చీర కొనిచ్చి తెచ్చాడమ్మా, మంచి చీర తెచ్చానని. ఈయనకు తెలియదు వాళ్ళ నాన్న ఎట్లాంటిది కొనిచ్చేవాడు. జనరల్గా ఫాదర్స్ మంచివి కొనిస్తారుగా, ఫాదర్స్కి అందరు ప్రిన్సెస్ లాగా కొనిస్తారు. కాబట్టి ఈ చీర తెచ్చేసరికి
పాడు. మా ఇంట్లో పని వాళ్ళు కూడా కట్టుకోరు ఇట్లాంటిదే. మా నాన్న అయితేనా అని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ఏమైంది, ఇంకా మాట పెరిగి టుక్ 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 టుక్. అర్థమైంది కదా మీకు? డాడీ, మమ్మీ అనేసరికి ప్రేమిటి దేవుని బిడ్డలారు అయిపోయి. ఇంకా అక్కడి నుంచి ప్రారంభమయ్యి, నా కూతురికి ఇట్లాంటి చీర కొనిచ్చినావా అంటే, నేను కొనిచ్చినా అనుకోబాకండి మీరు, ప్రియుల దేవుని బిడ్డలారు. మరి నేను ఇవన్నీ చెప్తున్నా అంటే, పాస్టర్ గారు ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా ఉన్నాడు. బట్ యు సీ, your spouse should come next. After you get married, you should not compare your wife or husband with other people. You should stop it first. తల్లి భార్య ఒకటెట్లయితారండి? భర్త తండ్రి ఒకటెట్లయితారు? కారు ప్రియులరా, భర్త భర్తే, తల్లి తల్లే, తండ్రి తండ్రే, భార్య భార్య. ప్రియులరా, వీ కెనాట్ కంపేర్ దెమ్. యూ షుడ్ నాట్ కంపేర్. మనం అలా కంపారిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, కంపారిజన్ చేస్తే మన కుటుంబాలు ఉండవు ప్రియులరా. మన కుటుంబాలలో ఏది మనం సాధించలేం. అందుకని యువర్ స్పౌస్ షుడ్ కమ్ నెక్స్ట్. నాకు బైబిల్లో చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం, ఒక పుస్తకం, సొలొమోన్ రాసిన పుస్తకం, పరమగీతం, సాంగ్ ఆఫ్ సొలొమోన్. క్రిస్టియన్ writers, Christian scholars, they also call it as the romantic book of the Bible. Beautiful book ప్రియులరా. ఇద్దరు ఒకరిని చూసి ఒకరు పాటలు పాడుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే మంచి కవిత్వం. ఆదముకే కవిత వచ్చిందిగా హవ్వను చూస్తే, అట్లా జనరల్గా హస్బెండ్స్కు కవితలు వస్తాయి భార్యలను చూస్తే కదండి, ఏదో మంచి కవితలు చెప్తూ ఉంటారు. అట్లా ఈ సొలొమోను కూడా ప్రియులరా మంచి కవితలు చెప్తూ ఉన్నాడు. అలాగే భార్య కూడా ప్రియులరా చక్కగా మంచి కవితలు చెప్తా ఉంది. చూడండి, చెప్తాను ప్రియులరా, రాసుకున్నా మర్చిపోతాను, ఏం చేద్దాం. దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ అడ్రస్సింగ్, దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ అడ్రస్సింగ్ మ్యాన్ టు ఉమెన్. పురుషుడు స్త్రీని ఎలా అడ్రస్ చేస్తున్నాడు. పురుషులారా వినండి, స్త్రీలు కూడా బాగా వినండి, రే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అడగొచ్చు. మ్యాన్ టు ఉమెన్, పురుషుడు స్త్రీని అంటున్నాడు, నా ప్రియురాలా, సుందరవతి, మై లవ్, మై డార్లింగ్, మై బ్యూటిఫుల్ వన్, బండ సందులలో పావురమా. ఈ బండ సందుల్లో పావురమా అన్నారు మన ఇళ్ళల్లో కొన్నిసార్లు, బండ. సొలొమోన్ ఏమో బండ సందుల్లో పావురమా అంటున్నాడు, కానీ మన ఇళ్ళల్లో ఆ పావురం పోయి ఏమన్నా, సారీ, and I am also guilty of sometimes saying, నా ప్రాణేశ్వరి, నా నిష్కలంకురాలా. ఉదాహరణగా ఆలోచించండి, ఒక 2-3 ఏళ్లలో వసంతక్క కూడా పెళ్ళి అవుతుంది ప్రియులరా. సారీ, వసంతక్క వాళ్ళ కూతురికి, సారీ అక్క, మీకేం మంచి శోభన్ బాబు మాదిరి ఉన్నాడు అన్న, అదే వాళ్ళ పిల్లలకు పెళ్ళి అవుతుంది ప్రియులరా. ఆలోచించండి, టీనానో మోనానో వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఆ మోనా భర్త నా ప్రాణేశ్వరి, నా సుందరవతి అని తిరుగుతూ ఉంటే, ఆ భర్త వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎత్తిపోయినాడు రా, ఇంకా వీడు ఇంకా మాకు దొరకడు, ఇంకా వీడు. అమ్మ అర్థమవుతుందా? ఇంకా హీ డజంట్ బిలాంగ్ టు అస్, వీడు పార్టీ మార్చినాడు, ఇంకా మాకు అందడు వీడు, అయిపోయిందిరా, ఏం రా కనీ పెంచుతాం కదరా, ఒక్క రోజులోనే మారిపోతావా అంటారు. అట్లే ప్రియులరా చూడండి, ఉమెన్ టు మ్యాన్, స్త్రీ పురుషునితో అంటుంది, నా ప్రాణప్రియుడా, నా ప్రియుడు ధవలవర్ణుడు, రత్నవర్ణుడు, 10,000 మందిలో శ్రేష్ఠుడు, అతి కాంక్షణీయుడు, మై బిలవర్డ్, మై లవ్. ప్రియులరా, ఈ మాటలు మాట్లాడితే కొన్నిసార్లు అంతే సినిమాటిక్గా ఉంది కదా, సినిమాటిక్గా ఉంది, కానీ దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి, రైట్? This is how God wants a relationship between husband and wife to be. ప్రియులరా, భార్య భర్తలు దయచేసి నా మాటలు ఆలకించండి. నీ జీవితంలో ఒక్కసారి వివాహమైన తరువాత నీ భర్త కంటే, నీ భార్య కంటే ఎక్కువైనటువంటి అందగాడు కానీ అందగత్త కానీ ప్రపంచంలో లేరు అనే విషయము నువ్వు ధృవీకరించుకోవాలి. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్.
నా భర్త నాకు యజమాని, నా భర్త నాకు రాజు అని నీ హృదయంలో రావాలి. నీ హృదయంలో కూడా రావాల్సిన మాట ఏంటంటే, నా భార్య నా రాణి, నా ప్రాణం అని నీ మనసులో కూడా రావాలి. అవి రాకపోతే ప్రియులరా, ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు. ఒక సంఘాన్ని చూసేమన్నాడు, అయినను నీ మొదటి ప్రేమను నీవు వదిలితివి అనే మాట అన్నాడు. మొదటి ప్రేమ అంటే ప్రియులరా, ఇక్కడ కొన్నిసార్లు కొద్దిగా మిస్లీడింగ్ ప్రియులరా, మిస్లీడింగ్. నేను చెప్తాను ఎట్లా. ఉదాహరణగా మరి నేను ఐ లవ్ బ్లెస్సీ కాబట్టి నేను ఈ ధైర్యంగా చెప్పగలను కదా. బ్లెస్సీ దగ్గర ఉండి, డియర్ యు ఆర్ మై ఫస్ట్ లవ్, ఎంతమంది ఉన్నా సరే, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ లవ్ ఎంతమంది ఉన్నా సరే, నువ్వు మాత్రం ఫస్ట్ లవ్వే అని అంటే ఒప్పుకుంటుందా? ఒప్పుకుంటుందా? ఏమన్నా ఒప్పుకుంటారా అక్క? ఎంతమంది ఉన్నా కూడా, ఎంతమంది కొరకు నా ప్రేమ ఉన్నా కూడా, నువ్వు మాత్రమే ఫస్ట్ లవ్ అని అంటే ఒప్పుకుంటుందా? ఫస్ట్ లవ్ అంటే ప్రియులరా, దాని అర్థం ఏంటంటే ఓన్లీ లవ్ అని అర్థం. ఓన్లీ లవ్ అంటే దేవుడు మాత్రమే మనం ప్రేమించాలి అని, దేవుణ్ణి తప్ప వేరొకరిని ప్రేమించకూడదు అని అర్థం. ఈ రోజుల్లో ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ కూడా చాలా చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకంగా యంగ్స్టర్స్ వేరే సిటీస్కు పోతూ ఉన్నప్పుడు, వేరే దేశాలకు పోతూ ఉన్నప్పుడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఎ డేంజరస్ కల్చర్ కాల్డ్ కో లివింగ్ కల్చర్ హ్యాస్ కమ్ అప్. కో లివింగ్ ఈ రోజుల్లో అఫీషియల్గా అమీర్పేట్లో, సనత్ నగర్లో, హైదరాబాద్లో మీరు చూస్తే కో లివింగ్ కల్చర్ ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అన్మ్యారీడ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ క్యాన్ స్టే టుగెదర్. దే కెన్ పే దేర్ రెంట్, దే కెన్ స్టే ఇన్ వన్ రూమ్. డేంజరస్ కల్చర్. అలాంటి వారికి ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి? అలాంటి వారికి కుటుంబం అంటే బాధ్యత ఎలా వస్తుంది? ఈరోజు ప్రియమైన సహోదరుడా, సహోదరి, నీ కుటుంబం విషయంలో నీ భార్య, నీ భర్త నీ జీవితంలో సమస్తం అయిపోవాలి. అందుకే నేను చెప్తాను కదా, పెళ్ళి తర్వాత ఇక నువ్వు ఏం చేయలేవు. పెళ్ళి తర్వాత నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగేదంతా ఏంటంటే, దేవా నా భర్తకు తగినట్టుగా నన్ను మార్చు, నా భార్యకు తగినట్టుగా నన్ను మార్చు. చాలామంది పొరపాటు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, నా భర్తను మార్చు, నా భార్యను మార్చు అంటారు. అది సాధారణంగా జరగని పని. నువ్వు చేయాల్సింది, దేవా నా భర్తకు అనుకూలంగా నన్ను కూడా చెయ్యి, నా భార్యకు అనుకూలంగా నన్ను చెయ్యి, ఇద్దరం కలిసి అన్యోన్యంగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని యూ హ్యావ్ టు ప్రే దట్ ప్రేయర్. ఇఫ్ హీఈస్ అన్ అన్బిలీవర్, యూ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ హిస్ సాల్వేషన్. ఇఫ్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ టు చర్చ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రే దట్ దే కమ్ టు చర్చ్. బట్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, వివాహమైన తర్వాత ఇక నీ భర్త కొరకు, భార్య కొరకు ప్రార్థన చేయటమే తప్ప భర్తను భార్యను మార్చే ప్రసక్తి లేదు. ఇంకా అయిపోయింది. దట్స్ నాట్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. అందుకనే అన్మ్యారీడ్ యంగ్స్టర్స్ లిసన్ టు మీ, అన్మ్యారీడ్ యంగ్స్టర్స్ లిసన్. నువ్వు ఇప్పటి నుంచే ప్రార్థించాలి. ఏమని ప్రార్థించాలి? దేవా నీ చిత్తానుసారమైనటువంటి ఒక జీవిత భాగస్వామి నా జీవితంలోకి రావాలి. నీ చిత్తానుసారంగా నా జీవితంలో నేను వివాహం చేసుకోవాలి. బికాస్ లైఫ్ క్యాన్ బికమ్ ఎ హెవెన్, లైఫ్ క్యాన్ బికమ్ ఎ హెల్. ఈ వివాహము ద్వారా నీ కుటుంబం పరలోకంగా అయినా ఉంటుంది, లేక నిత్య నరకంగా అయినా కూడా మారగలదు. కనుక నువ్వు ప్రార్థించాలి. నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే కుదరవు. ఈ రోజు నుంచి నీకు ఒక 4-5 ఇయర్స్ తర్వాత, ఒక 5-6 ఇయర్స్ తర్వాత మ్యారేజ్ అవుతుంది నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటే, దిస్ ఈస్ ద ప్రేయర్ యూ షుడ్ స్టార్ట్. నువ్వు ప్రార్థించాలి. ప్రార్థన మాత్రమే చేయాలి, మళ్ళీ వెతకాల్సిన అవసరంలా. కనిపించిన వాళ్ళందరినీ దేవా వీళ్ళేనా అని అడగాల్సిన అవసరం. టైం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఇస్తాడంతే. నువ్వు ప్రార్థించాలంతే, ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు. ఆర్ యు విత్ మీ? ప్రియ స్పౌస్ షుడ్ కమ్ నెక్స్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. బిలీవ్ మీ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నాకంటే పెద్దవారు, అనుభవజ్ఞులు చాలామంది ఉన్నారు, మీకు తెలుసు నేనేం చెప్తూ ఉన్నాను. నీ జీవితానికి చివరి వరకు కూడా నీకు తోడుగా నిలబడేది నీ భార్య, భర్తే తప్ప నీ పిల్లలు కూడా ఉండరు. బిలీవ్ మీ. నీ పిల్లలు కూడా అప్పుడప్పుడు హాయ్ అని చెప్తారేమో కానీ, నీకు ఏదైనా అవసరమైతే ఇస్తారేమో కానీ, నీకు కష్టం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, నువ్వు తినగలిగినా, తినలేకపోయినా, ఆరోగ్యం ఉన్నా, అనారోగ్యం ఉన్నా, నడవగలిగినా, నడవలేకపోయినా, నిన్ను ఎత్తుకొని నడిపించాల్సి వచ్చినా, నిన్ను శుభ్రం చేయాల్సి వచ్చినా కూడా నీకు తోడుగా ఉండేది నీ భార్య, నీ భర్తే తప్ప నీ పిల్లలు కూడా దగ్గర ఉండరు. లవ్ దెమ్, వీ డోంట్ హేట్ దెమ్, వీ లవ్ దెమ్.
వారు చేయరు అంటే చేయకూడదని కాదు, చేయాలని ఆశ లేదని కాదు. లైఫ్ కాంప్లెక్స్ ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా. ఆ వయసు వచ్చేసరికి వాళ్ళకు ఇంకొకరు ఎవరో వస్తారు. వాళ్ళ జీవితంలో దేర్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ దే హ్యావ్ టు బిల్డ్ అప్, అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అందుకనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, డు నాట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ వైఫ్, డు నాట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ హస్బెండ్. మీ పిల్లలకు తెలియాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. వీ మేక్ ఎ పాయింట్, నేను బ్లెస్ వీ మేక్ ఎ పాయింట్ దట్ అవర్ చిల్డ్రన్ నో దట్ వీ లవ్ వన్ అనదర్ వెరీ మచ్, దే ఓన్లీ కమ్ నెక్స్ట్. We make it a point, we tell them, no. We are together. The children are not forever with us. They will go away. Andukane priyara, this is so very important. God first, spouse next. నీ యొక్క కుటుంబము చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూడవది ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అదర్స్ లాస్ట్. అదర్స్ కొరకు ఎక్కువ సమయం లేదు, ఉండకూడదు కూడా వాస్తవానికి మన కుటుంబాల్లో. అదర్స్ అనేసరికి ప్రియులరా చాలామంది వస్తారు. అదర్స్లలో ఎవరెవరు వస్తారు అని అంటే, భర్త వైపు తల్లిదండ్రులు వస్తారు, భార్య వైపు తల్లిదండ్రులు వస్తారు. భర్త వైపు ఉన్నటువంటి ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అనగా బావలు, బావమరుదులు, ఆడపడుచులు వీళ్ళందరూ వస్తారు. అలాగే భార్య వైపు ఉన్నటువంటి వారు, బావమరుదులు, వారు వీరు, ఆ పెద్ద కుటుంబం అంతా వస్తారు. ఇంకా ఎవరు వస్తారు? మన కుటుంబాల్లో జనరల్గా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, ఆంటీస్, అంకుల్స్ అని. ఆంటీస్, అంకుల్స్, చిన్నమ్మ, చిన్నాన్నలు, వారు వీరు, ప్రేమ దేవుని స్నేహితులు, ఇరుగు పొరుగు వారు, చర్చ్ మెంబర్స్, అలా ఇలా ఎంతోమంది అందరూ కలిసి ఏ కేటగిరీలోకి వచ్చారండి? అదర్స్ అనే కేటగిరీలో. ఈ అదర్స్ ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా మధ్యలోకి రాకూడదు. దే కెన్ గివ్ సజెషన్స్, సలహాలు ఇవ్వవచ్చు. దే కెన్ గివ్ సజెషన్స్ ఫర్ ఎ ఫ్యామిలీ, బట్ దే కెన్ నెవర్ మేక్ డెసిషన్స్ చేయకూడదు. ఈరోజు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, అనేక సార్లు కుటుంబాలలో వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు మనము స్కాన్ చేసినప్పుడు చూస్తే ఎక్కడో ఒక చోట అర్థమయ్యే పరిస్థితి ఏంటంటే, ఒక మూడవ వ్యక్తి యొక్క ప్రమేయము ఉన్నది. మూడో వ్యక్తి యొక్క ప్రమేయం ఉన్నది. ఆ మూడో వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు. కొన్నిసార్లు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, వివాహమైన తరువాత భర్త మా మమ్మీ చెప్తేనే వింటా, మా మమ్మీ ఎట్లా చేస్తా. నో, అది ఉండకూడదు. బాయ్స్, లిసన్, యు లవ్ యువర్ మమ్మీ, బట్ ఆఫ్టర్ యువర్ మ్యారేజ్ యు లవ్ యువర్ వైఫ్ మోర్ దెన్ యువర్ మదర్. నీ అమ్మగారి కంటే నీ భార్యను నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమించాలి. వైఫ్స్, లిసన్, యు లవ్ యువర్ పేరెంట్స్, యు లవ్ యువర్ ఫాదర్, బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ యు లవ్ యువర్ హస్బెండ్ మోర్ దెన్ యువర్ ఫాదర్. దట్స్ వెరీ క్లియర్. చర్చ్లో నేను నేర్పించాలి కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను పిల్లలు, చాలా స్పష్టంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. అదర్స్ అనగా అత్తగారు, మామగారు, వీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి ఉద్దేశించి నేను చెప్పట్లేదు, అవసరమైన మాటలు కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను. మన ప్రమేయము మన పిల్లల కుటుంబ జీవితంలో ఉండకూడదు ప్రియులారా. యూ కెన్ ప్రే ఫర్ దెమ్, సలహాలు ఇవ్వవచ్చు, కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ చేయకూడదు. దేవుడు ఉన్నాడు ప్రియులారా, దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఓవర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయడానికి లేదు ప్రియులారా, లేదు. మన జీవితాలు అనేక సార్లు కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం కావటానికి ఆతృత ఎక్కువ అనమాట. ఆతృత. ఉదాహరణగా ప్రియులారా, మళ్ళీ మోనా సంగతి నేను తీసుకుంటాను. అక్క మోనా టీనా గారు వివాహమైన తర్వాత ప్రియులారా, వాళ్ళు పూటకు ఫోన్ చేసి, అమ్మ ఏం చేసినారమ్మా, తిన్నావా? తినకుండా ఎందుకుంటారు? తినరా అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వంటలు వండరా? ఏమ్మా ఎట్లుందమ్మా, కడుపు నిండి ఎందుకు ఆకలి తింటారుగా. ఇంకా అది అడుగుతూ ఉంటారు అనుకోండి. ఆ పాపకు కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమో మా మమ్మీ వేరే ఆన్సర్ వినాలనుకుంటుందేమో, ఏమన్నా కొత్త విషయం చెప్తే బాగుంటుందేమని, ఏం తింటున్నానులే మమ్మీ, నా జీవితం అంతా ఇక్కడ ఇట్లా అయింది అని అంటుంది అనుకోండి. ఇంకా అయిపోయి. అర్థమైందండి? మన ప్రియులరా, యు టాక్, బట్ యూ ఇందాక నేను చెప్పానండి, లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళ కొరకు నేను చెప్తున్నానా, లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు మిస్ అయ్యారు, మంచి స్టోరీ మిస్ అయ్యారు. వివాహం అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి రోజు పానీపూరి తినాలనిపించింది భార్యకు. పానీపూరి, మన రోడ్ల పక్కన ఉన్న పానీపూరి ప్రియులరా బాగుండదని భర్త ఏమన్నాడమ్మా, పానీపూరి తినమ్మా, నువ్వు కొనిస్తాను నేను, కానీ వేరే మంచి షాప్లో కొనిస్తానమ్మా అన్నాడు. అంతే. ఆమె వెంటనే టక్ 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 కొట్టింది, మమ్మీ పానీపూరి కొనిటంలే మమ్మీ.
ఆహా, పానీపూరి కూడా కొనియవా, అంటే మా పాపకు పానీపూరి కూడా తినే అర్హత లేదా అని ప్రియులారా ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. 4 రోజుల తర్వాత విడాకులకు ఫైల్ చేశారు పానీపూరి. అందుకని ప్రియులారా, వీ కెన్ గివ్ సజెషన్స్. మన ఎన్ని సలహా అమ్మ మనం నేర్పించాల్సింది ఒకటే ప్రియులారా, అమ్మ నీకేం కష్టం వచ్చినా, బాబు నీకేం కష్టం వచ్చినా మోకరించు, ప్రార్థించు, మోకరించి ప్రార్థించు. నీ భార్యతో నీ భర్తతో కూర్చొని మాట్లాడు, మీ ఇద్దరు కలిసి పరిష్కరించుకోండి. ప్రియులారా, దేవుడు మీకు సహాయం చేసిన దేవుడు, మనకు సహాయం చేసిన దేవుడు వారికి కూడా సహాయం చేస్తాడు. అత్యుత్సాహం ఉండకూడదు, ఆతృత ఎక్కువ ఉండకూడదు. లెట్ దెమ్ లివ్. చక్కగా వారు జీవించనివ్వండి. ప్రియులారా, మన ఇంట్లో కసు ఊడవలేదేమో, అత్తగారింట్లో కసు ఊడవాల్సి వచ్చింది, అదేం పెద్ద భారమైన పనేం కాదు. ఆహా, మా పాపను కసు ఉడిపిస్తారా అని మనం పెద్ద దాన్ని సీన్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లెట్ దెమ్ డూ ఇట్. మనం ఇంట్లో మనం చేసుకోమా, మీరు చేసుకోరా? అంట్లు తోముకోమా, బట్టలు ఉతుక్కోమా? ప్రియులారా, అంతటితోనే చేతులు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలా? అంత సమస్యలు వస్తాయా? ఏం కావు ప్రియులారా. అదే అంటే ఆతృత అనమాట. ఆతృత, అత్యుత్సాహం అంటాం కదా అది. అందుకనే అదర్స్ ప్రియులారా, లెట్ అదర్స్ నాట్ కమ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఈ అదర్స్ అనే మాటలో ప్రియులారా, వన్ స్ట్రాంగ్ వర్డ్ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ సారీ, బట్ దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దీస్ డేస్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్స్. వివాహేతర సంబంధాలు. వివాహేతర సంబంధాలను బట్టి కుటుంబాలు భయంకరంగా విచ్ఛిన్నమైపోతా ఉన్నాయి. ప్రియులారా, వాటి జోలికి వెళ్ళబాకండి. దేవుడు మనకు నేర్పించలేదు అది. అది అన్యులకు సంబంధించింది, లోకానికి సంబంధించింది. దేవుని బిడ్డలకు సంబంధించింది భర్త, భార్య, పిల్లలు, కుటుంబము, సంఘము, ప్రార్థన, అంతే ప్రియులారా. బయట వాటి జోలికి వెళ్ళబాకండి. నీ కుటుంబం సమస్యగా మారాలి అంటేనే అలాంటివే. ఈ అదర్స్ అనే వాటికి లోపలికి రాకూడదు ప్రియులారా. భార్య భర్తకు మధ్యలో వచ్చారు అని అంటే దట్ ఫ్యామిలీ విల్ బీ డెస్ట్రాయిడ్. సో 2 రకాలుగా మనం హెల్ప్ చేయాలి. ఒకటి, భార్య భర్తలు ఇద్దరూ కూడా ఎవరి ప్రమేయాన్ని, ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ను ఇద్దరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకోకూడదు. రెండవది, తల్లిదండ్రులైన వారు, పెద్దలుగా ఉన్నటువంటి వారు కూడా వారు నేర్చుకుంటారు, వారు తెలుసుకుంటారు, వారికి అవసరమైతే మనం సలహా ఇద్దాము అని మనం కూడా కొద్ది డిస్టెన్స్లో ఉండాలి ప్రియులారా. అంతే. లెట్ దెమ్ డూ ఇట్. గాడ్ విల్ హెల్ప్ అస్. మనం ప్రార్థన చేద్దాం. సరిపోకపోతే ఉపవాస ప్రార్థన చేయండి. లెట్ దెమ్ డూ ఇట్. గాడ్ విల్ హెల్ప్ దెమ్. బట్ లెట్ us నాట్ డెస్ట్రాయ్ ద ఫ్యామిలీస్. అనేక సార్లు ప్రియులారా, ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్స్లో వింటూ ఉంటాం. ఆ తల్లి చెప్తుంది వారి కుమారుడికి, పంపించేరా, వద్దురా, మాట వినట్లేదురా, నీ చెప్పు కింద ఉండాలిరా. అవి కాదు ప్రియులారా మనం నేర్పించే మాటలు. మనం నేర్పించాల్సిన మాటలు ఏంటి? నాయనా, నీ భార్య సమస్తం రా, నీకు నీ భార్య కొరకు నువ్వు ప్రయాసపడాలి, నీ భార్యను ప్రేమించరా, మేము ఎంతకాలం ఉంటాము, నీ భార్య నీకు చివరి వరకు ఉంటుందిరా అని అవి నేర్పించాలి. భార్యకు కూడా అవే నేర్పించాలి, భర్తకు అవే నేర్పించాలి ప్రియులారా. అందుకే తల్లిదండ్రులైన వారందరికీ నేను చెప్తా ఉన్నాను, చిన్నపిల్లలుగా ఉన్న వారు కూడా బిల్డ్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఇన్ లైఫ్, బిల్డ్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ. ప్రియులారా, మన కుటుంబంలో ఎప్పుడైతే చిన్నగా ఉన్నప్పుడే భార్య భర్త లేక తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడు గొడవాడుకోవటం, తిట్టుకోవటం, కొట్టుకోవటం ఇవన్నీ చూస్తారనుకోండి, పిల్లలకు వారికి అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే, ఓహో దిస్ మైట్ బి ద నార్మల్ థింగ్, ఇదే నార్మల్ ఏమో, మా మమ్మీ డాడీ చేస్తున్నారంటే ఇదే నార్మల్ కావచ్చు అని వివాహమైన తర్వాత వాళ్ళు అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. తాగుబోతుంటే ప్రియులారా, తాగుబోతు యొక్క కుమారుడు తప్పనిసరి తాగుబోతు అవుతాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ చేశాడు కాబట్టి, వాడు డాడీకి చేసినది నార్మల్ ఏమో, ఇది మామూలుగా వస్తుందేమో అని అనుకొని త్రాగుతారు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, లెట్స్ నాట్ డూ ఇట్. అందుకనే తల్లిదండ్రులుగా, వివాహితులుగా ఉన్నటువంటి మీరు, తల్లిదండ్రులుగా, భార్యాభర్తలుగా ఉన్న మీరు, మీ పిల్లల ముందు ప్రియులారా ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రేమ పిల్లలకు కనిపించాలి. యువర్ చిల్డ్రన్ షుడ్ సీ ద లవ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ యువర్ స్పౌస్, అండ్ దెన్ దే విల్ నో, ఓహో రేపొద్దున పెళ్ళైతే నేను కూడా నా భర్తని ఇలా ప్రేమించాలి, నా భార్యని ఇలా చూసుకోవాలని అప్పుడు వారికి అర్థమవుద్ది. మనం రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి వారు రైట్ ఎగ్జాంపుల్గా, రైట్ వ్యక్తులుగా తయారు కావాలనుకుంటే అది అసమంజసం ప్రియులారా.
Let us give a good example. Let us be a good example and let us hope that they will also live a good life. 3 things చెప్పాను ప్రియులారా. అందరూ చెప్పండి. God first, spouse next, others last. Others always last ప్రియులారా. ఆమేన్. ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మహాఘనుడా, గొప్ప దేవా, కుటుంబ వ్యవస్థపై అపవాది తీవ్రమైనటువంటి యుద్ధాన్ని ప్రకటించి కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమములో మా కుటుంబాలు బలముగా ఉండాలని, మా కుటుంబాలు తండ్రి క్షేమముగాను ఆరోగ్యకరముగాను ఆత్మీయముగాను ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాక్యమును వింటూ ఉన్నటువంటి మాలో ప్రభువా, ఎవరైనా బలహీనమైన కుటుంబాలుగా ఉండి కుటుంబ సమస్యలు కలిగి ఉన్నవారైతే దయచేసి వారికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. యు ఆర్ టీచింగ్ us that you should come first in our life, our spouse to follow, and then others will always be last. Help us, Lord, to follow this hierarchy. ఈ వరుస క్రమమును తండ్రి మేము ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వటానికి సహాయం చేయండి. నిన్ను మా ప్రధానమైనటువంటి తండ్రి, మా కమిట్మెంట్, మా అలీజియన్స్ తండ్రి నీకు ఇవ్వటానికి, వివాహమైన తర్వాత కూడా ప్రభువా నీవే మా ప్రధానము నాయన. నీ కొరకు మేము జీవించటానికి, ప్రేమించటానికి, ప్రార్థించటానికి, నిన్ను వెంబడించటానికి సహాయం చేయండి. ఆ విధంగా ప్రభువా మా కుటుంబాలన్నీ కూడా చక్కగా తండ్రి అన్యోన్యంగా మంచి సహవాసములో ప్రేమ మాధుర్యాన్ని కలిగి ఉండే కృపను దయచేయమని తండ్రి మా కుటుంబాలను మీ చేతులకే అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ఆమెన్. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మన మధ్యలో దేవుడు తన స్వరాన్ని నిజంగా వినిపించాడు. సంఘానికి అవసరమైనటువంటి తన మాటలను తన దాసుడి ద్వారా మనకు బయలుపరిచాడు. నిజమే కదండి. లోకాన్ని అంత చీకటి అలుముకుంటూ అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నటువంటి లోకంలో పరిశుద్ధుడైన దేవునికి మహిమకరంగా మనం ఏ విధంగా జీవించాలా అన్నది దేవుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఒక సత్యం నేను మీకు తెలియచేయాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను. నా మట్టుకు నేను పరీక్ష చేసుకుంటూ ఉండగా అన్న చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, నా యవ్వన ప్రాయంలో వివాహానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి బోధ నాకు దొరకలేదు ప్రియులారా. ఇట్లాంటి బోధ దొరకలేదు. విలువైనటువంటి సమయాన్ని ఎవరూ కోల్పోకూడదని సంఘాన్ని ప్రేమించి దేవుడు తన దాసుడి ద్వారా సూటిగా తల్లిదండ్రులైన మనతోనూ వివాహానికి సిద్ధపడుచున్నటువంటి యవన బిడ్డలతోనూ దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. వీలైతే యూట్యూబ్లో దీన్ని మరీ మనం చూసి మన కుటుంబాలను మనం కట్టుకునేదానికి మనం ప్రయాసపడాలి బిడ్డలారా. గాడ్ ఫస్ట్. అవును ప్రియులారా, కొన్ని సందర్భాల్లో మన ప్రార్థనలో ఈ పానీపూరి లాంటి రిక్వెస్ట్లు పెడతా అంటాం. భర్త అయినటువంటి మన దేవుడు కొన్ని అంగీకరించడు. ఎందుకంటే నేను అది శాంక్షన్ చేస్తే బిడ్డలకు డయేరియా వచ్చి చచ్చిపోతారేమో అని చెప్పేసి. కాబట్టి దేవునితో మన సహవాసం చక్కగా ఉన్నప్పుడు మన కుడి ఎడమల వైపు ఉండేటటువంటి సహవాసం సమృద్ధిగా వర్ధిల్లుతుంది అన్నది అది నగ్న సత్యం. అటువంటి సత్యాన్ని దేవుడు మన మధ్యలో తన దాసుడి ద్వారా రిలీజ్ చేశాడు ప్రియులారా. సో ఇటువంటి గొప్ప తలంపులతో మనము ఇప్పుడు బల్లను సమీపించబోతున్నాం ప్రియులారా. పరిచారకులు సిద్ధంగా ఉంటారు. మనం ప్రార్థన చేసుకొని మన హృదయాలను సిద్ధం చేసుకుంటూ ప్రభువైనటువంటి యేసు మన కొరకు నలుగుగొట్టబడి తన రక్తాన్ని దారపోసి తన బిడ్డలుగా తన సొత్తుగా మనలను చేసుకున్నాడు. ఆ విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ సిద్ధపడిన హృదయాలు కలవారమై బల్లను సమీపిద్దాం. అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం బల్లలో పాలు పంపులు పొందుదాం. పరిశుద్ధుడవగు తండ్రి, కృపగలిగిన దేవా, మీ ఘనమైన ఉన్నతమైన నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. మీ ప్రియ దాసుడి ద్వారా మీరు మాతో సూటిగా మాట్లాడి ఉన్నారు ప్రభువా. మేము కుటుంబాలను కట్టుకునే విషయంలో మీతో చక్కటి సహవాసాన్ని మేము కలిగి ఉండాలన్నటువంటి సత్యాన్ని మేము ఎరిగి మేము ముందుకు కొనసాగుటకు మీరు మాకు సహాయం చేయండి. కృపగల దేవా, మా కొరకు నలుగుగట్టబడి
ఇదిగో సంఘమును మీరు భార్యగా వధువుగా చేసుకొని మా కొరకు మీ ప్రాణాన్ని పెట్టి ఉన్నారు తండ్రి. ఇదిగో సంఘమునకు భర్త అయినటువంటి మిమ్మలను మేము గౌరవించి ప్రేమించి మీకు మహిమకరంగా జీవించుటకు మాకు సహాయం చేయండి. మీ మరణాన్ని నాయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ బలలో పాలు పంపులు పొందుకుంటూ ఉండగా ఇదిగో నాయన రొట్టె ద్రాక్ష రసాన్ని మీరు పరిశుద్ధపరచండి. యోగ్యముగా మేము బలలో పాలు పంపులు పొందుకున్నట్టుకు మీరు మాకు సహాయం చేయదురని ఘనత ప్రభావాలు మీకే చెల్లిస్తూ యేసు ప్రభు నామములో వేడుకొనుచు ఉన్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సంగమా, పరిచారకులు రొట్టె ద్రాక్షరసాన్ని అందిస్తూ ఉండగా మీ కుడి చేతిని చాచి బల్లలో పాలు పంపులు పొందుకోవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను.
రొట్టె ద్రాక్షరసం అందజేస్తారు. ఒకవేళ అందరికీ అందినట్లయితే చిన్న వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకొని భయభక్తులు కలిగిన వారమై బల్లలో పాలు పంపులు పొందుకుందాం అందరం కుటుంబంగా. వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొట్టెను పట్టుకొని దానిని ఆశీర్వదించి విరిచి తన శిష్యులకిచ్చి, మీరు తీసుకొని తినుడి, ఇది నా శరీరం అని చెప్పెను. మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి వారికిచ్చి, దీనిలోనిది మీరందరూ త్రాగుడి, ఇది నా రక్తము, అనగా పాప క్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తము. మనమందరం కూడా కుటుంబంగా బల్లలో పాలు పంపులు పొందుదాం. పరిశుద్ధుడవగు తండ్రి, కృపగల దేవ, మీ ఘనమైన ఉన్నతమైన నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. మీరు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మా కొరకు మీరు ఈ లోకానికి వచ్చి నలుగుకుటబడి ప్రాణం పెట్టి మీ రక్తమునంతటిని ధారపోసి నాయన మరణించి పునరుద్ధానుడవై తిరిగి లేచి తండ్రి కుడిపార్శ్వమునకు ఆరోహణమై మా కొరకు విజ్ఞాపనలు చేస్తూ ఉన్న దేవుడవు, మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఇచ్చిన మీ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. బలను సమీపించుటకు మీరు సహాయం చేసి ఉన్నారు, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఇంకా నువ్వు బలను సమీపించలేని అనేకులు ఉంటుండగా అందరినీ మీరు ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు, మీకు స్తోత్రాలు. వారందరూ కూడా బలలో పాలు పంపులు పొందుకున్నట్టుకు మీరే సహాయము చేయుదురని యేసు ప్రభు నామములో వేడుకొనిచ్చు ఉన్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సంగమా, మనకు యథావిధిగా 3 ఆరాధనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. జూబిలీ హాల్లో 2 ఆరాధనలు, మొదటి ఆరాధన 6:30కు, రెండవ ఆరాధన 8:30కు జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ మెయిన్ చర్చిలో మనకు 10:30కు ఆరాధన ఉంటుంది. అన్నగారు మొదట్లో చెప్పినట్లుగా రోడ్డు పనులు స్టార్ట్ అయితే ఆరాధనను అక్కడికి కొద్ది టైం కొన్ని రోజులు మనం అక్కడ షిఫ్ట్ చేసేదానికి ప్రణాళిక చేస్తూ ఉన్నారు. అది మీకు వాట్సాప్లో కూడా అప్డేట్ చేస్తారు. ఇకపోతే కేర్ సెల్స్ జరుగుతున్నాయి ప్రియులారా. సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం 3 రోజులు కేర్ సెల్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కేర్ సెల్లో ఉండని కుటుంబాలు ఎవరైనా ఉంటే వారందరినీ కూడా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. కేర్ సెల్లో ఉండటం ద్వారా మనం ప్రభువుకు అతి సమీపంగా ఉంటాం. రెండవది, మన కుటుంబాల విషయంలో ఎటువంటి నిర్ణయాలు మనం తీసుకోవాలి, ప్రభువులో మన బిడ్డలను ఏ విధంగా పెంచాలి, ప్రభువు కొరకు సంఘంగా మనము సిద్ధపడే వధువు సంఘంగా ఏ విధంగా మనం ఉండగలము అన్నది అవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం ప్రియులారా. కాబట్టి కేర్ సెల్లో ఉండని వారు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే రిసెప్షన్లో మీ పేర్లు మీరు నమోదు చేసుకోండి. తద్వారా కేర్ సెల్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతారు. ఇవి మనకు ప్రకటనలు. ఇక మనం అందరం కూడా ప్రభువును మన కానుకలతో ఘనపరుద్దాం ప్రియులారా. దానికంటే ముందు మొదటిసారిగా ఈ ఆరాధనకు వచ్చిన వారు, మాతో కలిసి ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మీరు లేచి నిలబడితే మీతో కలిసి దేవునికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తాం. మొదటిసారి వచ్చిన వారు. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ అక్క, థ్యాంక్ యూ అమ్మ. మీకు కార్డు ఇవ్వబడుతుంది, కార్డును ఫిల్అప్ చేయండి. మీకోసం దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు. మీరు ఎటువంటి సంఘానికి వెళ్ళని వారైతే మీరు క్రమం తప్పకుండా సంఘానికి రావటం ద్వారా మీరు దీవించబడతారని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా లేచి నిలబడి పాట పాడుచూ ఉండగా మన కానుకలతో దేవుణ్ణి ఆరాధన చేద్దామండి. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ పాటలు పాడుకొని దేవుని స్తుతిద్దామండి. Come on church. మంచివాడా మంచివాడా, చాలా చాలా మంచివాడా, మంచివాడా మంచివాడా, చాలా చాలా మంచివాడా, నీదు కృపయే ధారాళముగా మాపై కుమ్మరించువాడా, నీదు కృపయే ధారాళముగా
పరిశుద్ధుడి వగు తండ్రి, కృపగల దేవ, మీ గణనామానికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. మీరు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మరి యొక్క పరిశుద్ధ పునరుత్థాన ఆరాధన దినాన్ని మాకు అనుగ్రహించి మీ సన్నిధిలో ఆత్మతో సత్యముతో మేము ఆరాధన చేసుకున్నట్టుకు మీరు మాకు సహాయం చేసి ఉన్నారు ప్రభువా. మీకు స్తోత్రాలు. మీ యొద్ద జీవపు ఊట కలదు ప్రభువా. మీ మాటలో జీవమున్నది, మెరిచే నీళ్ళలో జీవమున్నది ప్రభువా. సంతుష్టిగా మేము భుజించి పానము చేయనట్లుగా మీ మందిరానికి మమ్మల్ని నడిపించి ఉన్నారే. మమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించి ఉన్నారు తండ్రి. మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. కృపగల దేవ, మీ పాద సన్నిధికి తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఈ కానుకలను మీరు పరిశుద్ధపరచండి, దీవించండి. మీ రాజ్య విస్తరణలో నాయన సమృద్ధి కలిగి నాయన ఉండునట్లుగా నా తండ్రి నాయన తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఈ కానుకలను నూరంతలుగా నాయన బిడ్డల జీవితాల్లో దీవెనకరంగా మీరు ఉంచుదరని వేడుకొనిచ్చు ఉన్నాం. కృపగల దేవ, ఇదిగో చేరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించినందుకు, ఆశీర్వదించినందుకు, మీ మాటల చేత హెచ్చరించినందుకు, తృప్తిపరిచినందుకు, ఆదరించినందుకు మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. అనారోగ్యముతో బాధపడుచు ఉన్నటువంటి వారిని నాయనా, నా తండ్రి, సమస్యల వలయాల్లో చిక్కుకున్నటువంటి వారిని నా తండ్రి మీ ముఖ దర్శనం చేసుకోవాలన్నటువంటి ఆశతో వచ్చిన ప్రతి బిడ్డ యొక్క నాయన కోరికను తృప్తిపరిచినందుకు మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ నాయన తిరిగి మా గృహాలకు వెలుచు ఉండగా మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచుదరని ఘనత ప్రభావాలు మీకే చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చు ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, మన రక్షకుడు విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్యమైన సన్నిధి, సహవాసము, నెమ్మది, ఆదరణ, ఆశీర్వాదాలు చేరిన మనకును మన కుటుంబాలకు సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలము తోడయుండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. గట్టిగా చప్పలు కొడుతూ మన ప్రభువుని మహిమపరచుకుందాం. బోలో ఖుదావని యేసు మసీహ్కి, రాజుల రాజైన యేసుకు హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబమును దీవించును గాక. ఒకరినొకరు పలకరించుకొని మనము సెలవు తీసుకుందాం. గాడ్ బ్లెస్ యు.